somebody is joining now. Let me accept them. Right. So don't unmute yourself. I have given unmute option for everyone. Absolutely, if it is required only, then only use unmute option. Okay. Right. So my intention here is let me go back to the screen. Right. So my intention is if you are reading the EMF subject. So okay. So let me remove that. So right. So today's date is 8/11/2020. Right. So in EMF, the things that you have to remember is line, maybe something like a straight line, a disc, a circular disc, right? Maybe a cylinder, sphere, and a coil. Okay, these are the things that you have to remember, and you have to remember the electric field, magnetic field, right? These are the things that you have to remember. Okay, so whatever the things that you do, everything will be on these things: length, surface, and volume. Okay, so these are the things. The entire complete EMF can be divided like this, right? So in the last class we have seen so many things like the formation of a unit vector. We have seen the formation of unit vector. We have done small exercises also on this, right? What is that? I've done some. Okay, let me stylus. Okay, let me put it somewhere so that I can use it again and again. Example problems, examples you have seen. Stylus, let me close that. Right. So unit vector we have seen. Also, we have introduced with the basic operations such as scaling, addition, subtraction of a vector. Okay, so these are the things that we have seen the last class. Also, we have introduced with coordinate system, right? We have also seen the coordinate system. Okay, so these are the things that we have seen in the last class. Unit vector, examples, introduction with basic operations, basic operations such as scaling, addition, subtraction of a vector, introduced with the coordinate system. Okay, so coordinate system, what we have seen is rectangle coordinate system, cylindrical coordinate system, and spherical coordinate system. Okay, so let us see one by one. Okay, ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. కొంతమంది 205 roll number 205 has joined as guest, so you can't have the chat box also. మీకు chat box availability ఉండదు. సో నేనేం చేయలేను, ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్తున్నాను మీరు కంపల్సరీగా మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలని చెప్పి. మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ యూజ్ చేయట్లేదు, లాగిన్ అవ్వలేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ మే నాట్ గెట్ ది చాట్ బాక్స్. రిమైనింగ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ది చాట్ బాక్స్. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ దట్. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ది లాస్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో మనం ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఫస్ట్ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్. ఎవరు కూడా అన్మ్యూట్ చేయొద్దు, వాళ్ళ మైక్ని అన్మ్యూట్ చేయొద్దు. అబ్సల్యూట్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, ఏదన్నా మీరు చెప్పాలనుకుంటే మాత్రమే అన్మ్యూట్ చేయండి. సంబడి ఇస్
సో నేను ప్రతిసారి నేను అన్మ్యూట్ చేయొద్దు అని నేను చెప్తా ఉంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది అది. లెట్ మీ గో బ్యాక్ వన్స్. సో రైట్ అన్మ్యూట్ ఆల్ రైట్. ఓకే, సో yeah, so let us see the rectangular coordinates. ఓకే, రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ ఇది చాలా మనకు బాగా తెలిసింది, ఎక్స్ వై జెడ్. ఓకే, వీటి గురించి మనకు చాలా బాగా తెలుసు, దీంట్లో మనకి ఏం పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు ఎవరికి, ఐ థింక్ సో. ఓకే, రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ గురించి మనకి పెద్దగా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, సో వీటిని కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్స్ అని కూడా అంటారు, రేపు పొద్దున్న ఎగ్జామినేషన్ లో కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్స్ ఉంటే కంగారు పడద్దు, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు యువర్ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ ఎక్స్ వై జెడ్. చాలా చాలా ఈజీ, ఎక్స్ వై జెడ్, రైట్, అవర్ రెగ్యులర్ సిస్టమ్. అయితే ఇందులో రెండు నొటేషన్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే అది, ఈ రెండు నొటేషన్స్ ఏంటంటే, ఒకటి రైట్ హ్యాండ్ సిస్టమ్ అంటాం దీన్ని, రైట్ హ్యాండ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఈ రైట్ హ్యాండ్ సిస్టమ్ అంటే మీరు ఒక స్క్రూని రైట్ హ్యాండ్లో ప్లేస్ చేస్తే, రైట్, స్క్రూని ఇట్లా రైట్ హ్యాండ్లో పట్టుకుంటే కనుక, సో నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను కొంచెం, ఓకే, రైట్ హ్యాండ్లో మీరు స్క్రూని మనం దీన్ని చేస్తే కనుక, సో ఇది ఎట్లా ఉంది, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, రైట్. ఈ థంబ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, సో ఇట్ ఈస్ అన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో ఇందులో ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏంటంటే జెడ్ యాక్సిస్ ఇట్లాగా పైకి మనకి, అంటే ఇది చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జెడ్ పైకి ఉంటుంది, రైట్. సో it is something like this. It's not in with respect to z. Z is always with respect to that. There is no problem. But అంటే దీన్ని ఎట్లాగా మీరు కన్సిడర్ చేయాలి అంటే, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ లాగా అనమాట, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ లాగా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, థంబ్ ఈజ్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. In that case, x is on this side, y and z. Okay, x is on this side. అంటే మనకి ఎట్లా అంటే, ఈ ఏవైతే మనకి ఈ ఫింగర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫింగర్స్ మనకి పాయింటెడ్ అవుట్వర్డ్స్. సో పాయింటెడ్ అవుట్వర్డ్స్ కాబట్టి ఎక్స్ మీ వైపు వస్తుంది. ఓకే, ఎక్స్ మీ వైపు వస్తుంది. ఓకే, అదే మనకి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటే, అంటే సేమ్ ఇదే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటే, అంటే స్క్రూ మనకి ఈసారి లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో మనం క్యాప్చర్ చేస్తే, సో నేను ఈ సైడ్ గీస్తాను. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కనుక వై అంటే మనకి ఏదైతే ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో మనకి చూస్తే కనుక అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ బయటకు ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇట్లా మనకి ఏంటంటే ఫింగర్స్ని నేను ఓపెన్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, రైట్, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఇక్కడేమో ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, అంటే మన సైడ్కి చూస్తున్నట్టు. ఓకే, కన్సిడర్ దట్ దీస్ ఆర్ ఇన్ యువర్ డైరెక్షన్, రైట్. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్, అంటే ఇట్లా మనం బయటకి చూస్తున్నట్టుగా మనం ఇట్లా పైన పట్టుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది, ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అనుకుంటే, సో ఇక్కడ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది. ఓకే, సో సారీ, ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ రివర్స్. నేను ఇలా రివర్స్లో గీయాలి, నేను తప్పు గీసాను ఇక్కడ, సారీ. సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ వన్స్. అంటే డైరెక్షన్ అంత కరెక్టే, కానీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డైరెక్షన్ తీసేటప్పుడు let me take it as thumbs down. ఓకే, థమ్స్ డౌన్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటే, ఎక్స్ ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది, అట్ సైడ్ ఉంటుంది, రైట్. ఓకే, సో అప్పుడు కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, సో ఇది లోపలికి ఉన్నట్టు, రైట్. ఓకే, కన్సిడర్ దట్ ఇట్ ఈస్
in this direction. Local side connect. Okay, so that is my y direction. So this is downward direction. Okay, downward direction. ఇది కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో థమ్స్ అప్ డైరెక్షన్ అప్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో అప్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో టువర్డ్స్ ఇట్లా గీస్తాను నేను. ఓకే, టువర్డ్స్ మన డైరెక్షన్ అన్నట్టు ఇట్లా ఉన్నట్టు. ఓకే, సో అదే నేను థమ్స్ డౌన్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటే కనుక, అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థమ్స్ డౌన్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటే కనుక, ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇన్ అదర్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇన్ టు ద ప్లేన్. ఓకే, ఇన్ టు ద ప్లేన్ అన్నట్టు అనమాట. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ ఫస్ట్ కేస్ తీసుకుంటే కనుక ఎక్స్ మనకు ఉన్నది, అంటే నేను ఇక్కడ ఇలా గీసాను బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ 90 degrees. ఓకే, దిస్ ఈస్ 90 degrees యాంగిల్. ఓకే, టువర్డ్స్ మనం చూడలేం కదా, సో అది ఎట్లా కనిపిస్తుంది, మనం ఇట్లా గీసాం అనుకోండి, సో ఎక్స్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది మనకి, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ లా కనిపిస్తుంది, అంతే, జస్ట్ ఒక పాయింట్ లా కనిపిస్తుంది. ఎక్స్ అనేది మనకి పర్పెండిక్యులర్ టు ఈ పాయింట్ ఉంటుంది, పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేన్. ఓకే, బయటకు వస్తున్నట్టు ఉంటుంది. ఓకే, ఐ థింక్ మాకు కర్సర్ కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేన్ ఇక్కడ నుంచి మనకి బయటకు వస్తున్నట్టు ఉంటుంది, రైట్. సో పాయింటెడ్ లాగా ఉంటుంది. సో దాన్ని చూపించలేను కాబట్టి నేను ఇట్లా బయటకి సైడ్కి గీస్తున్నాను. ఓకే, బట్ యాక్చువల్లీ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై ఈజ్ 90 degrees ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టూ సిస్టమ్స్, రైట్ హ్యాండ్ సిస్టమ్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సిస్టమ్. అయితే మనం ఈ పర్టికులర్ ఈఎంఎఫ్ కి ఒక సిస్టమ్ ఫాలో అవుదాం, దట్ ఈస్ రైట్ హ్యాండ్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుదాం, ఈజీ ఉంటుంది. సో రైట్ హ్యాండ్ సిస్టమ్, somebody has switched on the mic. Let me mute everyone, that is better. So I'm muting everyone again. You can, if you want, if you have any doubt, you can post that into the chat box. Right. స్క్రీన్ నాట్ విజిబుల్ అయితే కనుక మీరు ఒకసారి లాగౌట్ చేసి లాగిన్ చేయండి. 5 to 6 seconds లాగ్ ఉంది. ఓకే, నేను సో పాజ్ ఇస్తాను, 5 to 6 seconds లాగిస్తాను. ఓకే, రైట్. సో అన్నెసెసరీ చాట్ ఏది చేయొద్దు, మీకు ఏదైనా ఉంటే కనుక నన్ను అడగండి. రైట్, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్. సో వాట్ వీ బీ యూజింగ్ ఈస్ దిస్ వన్. ఓకే, సో మనం అంతా కూడా ఈ చాప్టర్ లో కూడా అంత రైట్ హ్యాండ్ సిస్టమ్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. సో రైట్ హ్యాండ్ సిస్టమ్ నేను రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ సిస్టమ్ నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్, వై అండ్ దిస్ ఈస్ జెడ్. ఓకే, please follow the same information. Okay, so see that you follow the same notations. Okay, x, y, z. So first observation is each plane is 90 degrees each axis. So z and y, okay, y and z is 90 degrees, y and z is 90 degrees, and also x and y is also 90 degrees. Okay, x and y is also 90 degrees. సో ఈ కేసులో ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏమవుతుంది? సో యూ కెన్ సీ దాట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, యూ ఓన్లీ లెఫ్ట్ విత్ వై అండ్ జెడ్. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, యూ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 2 యాక్సిసెస్. ఓకే, యూ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 2 యాక్సిసెస్. వాట్ హ్యాపెన్? జస్ట్ ఎ మినిట్. రైట్, సో you will be left with only 2 axes. So x is equal to 0 అని తీసుకుంటే కనుక ఏమైంది మనకి? x is equal to 0 అంటే మనకి ఓన్లీ 2 యాక్సెస్ తో కనిపిస్తుంది. సో when x is equal to 0, what we can say is when x is equal to 0, what I can say is, okay, when x is equal to 0, what I can say is it is yz plane. Okay, so yz plane ని నేను డ్రా చేస్తే, this is y axis, this is my z axis. Okay, yz plane. So this is where x is equal to 0, where x is equal to 0 అయితే yz plane వస్తుంది. ఓకే, yz plane వస్తుంది. అదే నేను ఫర్ సపోజ్, ఓకే, సో దిస్ is x is equal to 0. ఓకే, x is equal to 0. అదే నేను ఫర్ సపోజ్ y is equal to 0 తీసుకున్నాను. y is equal to 0 తీసుకుంటే ఏమైంది? సో I will get one axis like this, like y, this is z, this is x, and this is my should I
should I draw it parallelly? So దీనికి parallel గా అంటే somewhere ఇలా వస్తుంది. Okay, ఇలా వస్తుంది. So I erase this one. Okay, so this is origin, this is also origin. So this is my xz plane. Okay, this is my xz plane. Okay, this is my xz plane. Okay, where y is equal to 0, where y is equal to 0. Okay, next enti x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0. Okay, z is equal to 0. So z is equal to 0 ante em migilindi naku? So this is my parallel line like this. This is my parallel line like this, right? This is x plane and this is y plane. So ikkada manaki em migilindi ikkada? So this is equivalent to xy plane when where z is equal to 0. Okay, so I hope everyone has understood. So when z is equal to 0, it is xy plane. When y is equal to 0, it is xz plane. And when it is something like x is equal to 0, it is yz plane. Okay, so if I summarize all these things, what I can write is, so when x is equal to 0, so it is yz plane. Okay, y is equal to 0, it is xz plane. Okay, so z is equal to 0. Z is equal to 0 is, yeah, it is 90 degrees. Yeah, I'll tell that. Okay, right? So here z is equal to 0. Z is equal to 0 is something like xy plane, right? So ikkada manam inkoka observation entante, y is perpendicular to z. Please remember that y is perpendicular to z, 90 degrees undi. Alage x is perpendicular to z, and also x is perpendicular to y. Okay, everyone has to remember this, right? So ఇప్పుడు నేను ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే దీన్ని, ఒకవేళ x y z అనేది నేను ఇలా తీసుకోకుండా ఉంటే, నేను ఇలాగ 0 తీసుకోకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది? అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే yz plane is perpendicular to x plane. Okay, is perpendicular to x plane, and your xz plane is perpendicular to y plane. Okay, if you take the xy plane, it is perpendicular to z plane. ఓకే, చూడండి, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇక్కడ yz plane ఉంది. yz plane లో ఏది మిస్సింగ్? x మిస్సింగ్. ఓకే, సో లెట్ మీ రైట్ ఇట్ విత్ అనదర్ కలర్ హియర్. సో ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే xz plane లో x మిస్సింగ్, అందుకని అది ఈ x plane కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే y మిస్సింగ్, సో y కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తేనేమో z మిస్సింగ్. ఓకే, సో z కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. ఓకే, సో by observing this, what we can say is that yz plane, if you are considering yz plane, it is perpendicular to x plane. Xz plane, it is perpendicular to yz plane, and xy plane, it is perpendicular to z plane. Okay, so దీన్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందని. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ సపోజ్ ఒక ఓకే, ఇక్కడ నేను అరేంజ్ చేస్తేనే మీకు అది అర్థం అవుతుంది నేను ఎలా ఏం డ్రా చేశాను అనేది. సో ఇక్కడ అది కనిపించదు కదా, రైట్, ఇది కనిపించదు. ఓకే, రైట్, ఇట్లాగ ఒక ప్లేన్ తీసుకున్నాను. ఓకే, rotation 360 degrees, then how all perpendicular? It is, those are perpendicular, those should be considered as perpendicular to each other. Okay, the xyz plane is always perpendicular to each other. మనం ఇంతకు ముందు చదువుకున్నప్పుడు x plane y plane చదువుకుంటాం, ఇందులో 90 degrees ఏ ఉంటుంది. ఓకే, it is a coordinate system, you can't change it to some other things. Okay, yeah, definitely I'll use white color better. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఒక ప్లేన్ తీసుకున్నాను.
ఈ ప్లేన్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ మై x plane, y plane and z plane. Okay, now tell me what is that plane that I have drawn. Okay, ఇక్కడ ఫిగర్ రైట్ సైడ్ ఫిగర్ లో నేను ఒక ప్లేన్ డ్రా చేశాను. ప్లేన్ డ్రా చేసిన దాన్ని వాట్ ఈస్ దట్ ప్లేన్ అండ్ టు విచ్ ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు, ఇది చెప్పాలి. ఓకే, పీపుల్ హ్యాస్ టు సే వాట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ ప్లేన్, what is that particular plane and it is parallel to which plane, and it is parallel to which plane. Okay, from the figure people has to identify, post that into the chat box. Okay, మీ chat box లో మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు, మీరు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, chat box లో పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను డ్రా చేసింది రైట్ సైడ్ ఏదైతే నేను డ్రా చేశానో, ఈ డ్రా చేసిన ప్లేన్ ఏదైతే ఉందో అది రైట్, అది ఏ ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా ఉంది, ఏ ప్లేన్ ఏ యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, the question is what is that particular plane which has drawn and it is parallel to which plane and perpendicular to which plane, right? So many people have said that it is perpendicular to z plane, right? It is perpendicular to z plane. So if it is perpendicular to z plane, then it is xy plane. It is xy plane. Okay, it is xy plane, right? It is parallel to z and also y, and also it is in parallel with x also. So xy plane, it is xy plane perpendicular, parallel to xy plane. It is parallel to xy plane and perpendicular to z plane. Okay, perpendicular to, yes, right, Venkatesh, right. So so that is the case. Now I will write one more, I will draw one more. Now tell me, identify that, right? Okay, I will draw one more here. Identify the plane which is parallel and which is perpendicular. Okay, so I can't draw it like this, so let me extend it further. Should I draw it like this? Yeah. Okay, so it is like this. It is something like this. Okay, so identify the plane which is parallel to which plane and perpendicular to which plane. Identify the plane where it is parallel to which plane and perpendicular to which plane. Okay, this is a second figure. Okay, identify the plane. It is parallel to which plane and perpendicular to which plane. Yes, right, 271, it is parallel to zx plane. Yes, xz plane, it is right. So it is simply parallel to xz plane. Okay, it is parallel to xz plane. సో మనం ఇక్కడ రాసుకున్న దాని పేరు ఏంటి, xz ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటే అది y ప్లేన్ అన్నమాట. y ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. సో పర్పెండిక్యులర్ టు y ప్లేన్. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ టు y ప్లేన్. అర్థమైంది కదా నేను ఎలా చెప్తున్నాను అంటే, ఇక్కడ మీరు పర్పెండిక్యులర్ టు, ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్, ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు పర్పెండిక్యులర్ టు z ప్లేన్ అని అర్థమైపోయింది. ఈ ప్లేన్ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఉందో ఆ పర్పెండిక్యులర్ టు z ప్లేన్ అయిపోయింది. సో z ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మనం దాన్ని xy ప్లేన్ అనేసుకున్నాం. ఓకే, దాన్ని xy ప్లేన్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను, ఇక్కడ నేను ప్లేన్ ఏమో ప్యారలల్ టు xz ప్లేన్ అని వచ్చింది. xz ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటే కనుక అది పర్పెండిక్యులర్ టు y ప్లేన్. అంటే నేను రివర్స్ లో అది కనుక్కున్నాను. సో ప్లేన్ ని కనుక్కున్నాను, అది దేనికి పర్పెండిక్యులర్ నేను చెప్పగలిగాను. అదే నేను పర్పెండిక్యులర్ దేనికో ఉందో కనుక్కున్నాను, అది ప్యారలల్ టు దేనికో కనుక్కున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు అర్థమవుతుంది ఈ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో నాకు ఏంటంటే, ఒక ప్లేన్ ని ఇంకొక దానికి ప్యారలల్ ఎట్లా ఉంది, పర్పెండిక్యులర్ ఎట్లా ఉంది, నేను ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను. రైట్, సో very simple discussion, very simple discussion, right? So I think, I hope everyone has understood this particular point, right? Okay, ikkada varaku okay na? Can I move forward? Okay, so meeku understanding kosam further ga inkokati kuda nenu inkoka figure kuda draw chestanu. ఇంకొక ఫిగర్ కూడా డ్రా చేస్తాను. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్.
Okay, so this is parallel to yz plane. Okay, zy plane, otherwise it is parallel to zy plane. It is parallel to zy plane, and it is parallel to zy plane and perpendicular to x plane. Perpendicular to x plane. సెకండ్ ఫిగర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, సో సెకండ్ ఫిగర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇది ఎక్స్ ప్లేన్, ఇది జెడ్ ప్లేన్, ఇది వై ప్లేన్. ఓకే, ఈ ఎక్స్ ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా ఇది డ్రా చేశాను, ఈ లైన్ డ్రా చేసుకున్నాను. ఎక్స్ ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా ఈ లైన్ డ్రా చేశాను. సో ఇది కూడా ఎక్స్ ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గానే ఉంటుంది, ఈ పైది కూడా. ఏదైతే జెడ్ ప్లేన్ కి ఉందో జెడ్ ప్లేన్ కి ప్యారలల్ గా నేను ఈ లైన్ డ్రా చేశాను. ఇది జెడ్ ప్లేన్ అనుకుంటే, జెడ్ యాక్సిస్ అనుకుంటే జెడ్ యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఈ లైన్ డ్రా చేశాను. ఓకే, సో ఆ రెండు లైన్లు డ్రా చేసిన తర్వాత వాటిని అంతా కలిపాను. ఓకే, జాయింట్ జస్ట్ సింప్లీ ఆల్ దోస్ లైన్స్. సో ఇట్ ఫార్మ్డ్ ఏ స్క్వేర్ హియర్. ఓకే, నేను సైడ్ యాంగిల్ నుంచి చూస్తున్నాను కాబట్టి అది నాకు ప్యారలోగ్రామ్ లాగా అనిపిస్తుంది, ప్యారలోగ్రామ్ కాదు. ఓకే, డోంట్ థింక్ ఇట్ ఇస్ ఎ ప్యారలోగ్రామ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ బికాస్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ ఫ్రమ్ మై డైరెక్షన్, మై వ్యూ పాయింట్ లో చూస్తున్నాను, నా వ్యూ పాయింట్ లో చూస్తున్నాను కాబట్టి నాకు అది ప్యారలోగ్రామ్ లాగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్, ఇట్ ఇస్ ఏ సింపుల్ రెక్టాంగిల్. ఓకే, సో ఆ రెక్టాంగిల్ లో నేను ఏం చేశానంటే ఎక్స్ ప్లేన్ కి ప్యారల్ గా, ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఒక ఎక్స్ లైన్స్ డ్రా చేసుకున్నాను. ఓకే, అండ్ వై జెడ్ కి ప్యారల్ గా నేను లైన్స్ డ్రా చేసి మొత్తం ఆ ఫిగర్ ని కనెక్ట్ చేశాను. కనెక్ట్ చేస్తే నాకు ఒక ప్లేన్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, దట్ ప్లేన్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ జెడ్ ప్లేన్. దట్ ప్లేన్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ జెడ్ ప్లేన్. ఓకే, then that is the case, then it is perpendicular to y plane. Okay, then that xz plane is perpendicular to y plane అనేది నేను అక్కడ చెప్పాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను ఒక త్రీ పాస్టులేట్స్ డ్రా చేసుకున్నాను, అంటే 3 రూల్స్ నేను ఫస్ట్ అనుకున్నాను. సో ఆ 3 రూల్స్ ని యూజ్ చేసి ఏ ప్లేన్ కి ఏ ప్లేన్ ప్యారలల్, ఏ ప్లేన్ కి ఏ ప్లేన్ ప్యారలల్ అనేది నేను చెప్తున్నాను. అలాగే ఏది ఆ వచ్చిన ప్లేన్ దేనికి పర్పెండిక్యులర్ కూడా చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను నాకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న రూల్స్ ని బట్టి ఇవి నేను చెప్తున్నాను, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద కంప్లీట్ థింగ్. సో దిస్ ఈస్ మై థర్డ్ ఫిగర్. ఓకే, so first figure, second figure, third figure, right? So this particular point, I think this is enough for this particular point, right? So next మనం ఫర్దర్ గా చూస్తే కనుక పొజిషన్ వెక్టర్ అండ్ డైరెక్షన్ వెక్టర్. పొజిషన్ వెక్టర్ అండ్ డైరెక్షన్ వెక్టర్. పొజిషన్ వెక్టర్ అండ్ డైరెక్షన్ వెక్టర్ ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, జస్ట్ వీఆర్ గివింగ్ సమ్ నేమ్స్ టు దెమ్, రైట్? ఓకే, సో అదేంటది మనకి పొజిషన్ వెక్టర్ అంటే ఏంటంటే, సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, యాక్సిస్ ఎక్స్ వై జెడ్, రైట్? సో ఐ విల్ పుట్ ఏ పాయింట్. ఓకే, ఈ 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్ లో దీన్ని ఎట్లాగా అంటే ఒక స్క్వేర్ లాగా చూపిస్తే బెటర్ మీకు. ఓకే, సో వైకి ప్యారలల్ గా ఇక్కడ వై డ్రా చేశాను నేను. ఓకే, వైకి ప్యారల్ గా వై డ్రా చేశాను, జెడ్ కి ప్యారల్ గా జెడ్ డ్రా చేశాను, మళ్ళీ వైకి ప్యారల్ గా వై డ్రా చేశాను. ఓకే, మళ్ళీ జెడ్ కి ప్యారల్ గా జెడ్ డ్రా చేశాను. ఓకే, సో వీటిని కలుపుతున్నాను ఇలా. ఓకే, ఒక క్యూబ్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, రైట్, ఒక క్యూబ్ ఫామ్ అయింది. సో మనకి ఏ వై తీసుకుంటే కనుక, అంటే యూనిట్ వెక్టర్ ఎలాంగ్ వై యాక్సిస్ తీసుకుంటే ఏ వై బార్ అవుతుంది, యూనిట్ వెక్టర్ ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకుంటే కనుక ఏఎక్స్ బార్ అవుతుంది, అండ్ యూనిట్ వెక్టర్ ఎలాంగ్ జెడ్ తీసుకుంటే కనుక ఏ జెడ్ బార్ అవుతుంది. ఓకే, ఏ జెడ్ బార్ అవుతుంది. సో ఈ క్యూబ్ లో మధ్యలో ఎక్కడో ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాను నేను. కన్సిడర్ దట్ దేర్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్యూబ్. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా దానికి ఎక్స్ వై జెడ్ అనే కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద 3 పాయింట్స్ x, y, z. Okay, x, y, z. Let us consider that point is connected to origin O. Okay, origin ante 0, 0, 0. Okay, let us consider that it is the origin connected to 0, 0, 0, and that particular point in the space. Okay, a cube lo oka particular point తీసుకుంటే the xyz పాయింట్ అనే అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో xyz పాయింట్ కి ఆ ఆరిజిన్ అనే దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు పొజిషన్ వెక్టర్ అంటే ఈ పాయింట్ యొక్క పొజిషన్ ఏమవుతుంది అంటే, ద పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ పాయింట్
of a point, let us give some name to that. OP, P, point P అని తీసుకుంటే కనుక, so that is XYZ అనే point PXYZ అనేది తీసుకుంటే కనుక, so my position vector, the position vector is OP bar will be equal to, so final minus initial into AX bar plus final minus into AY bar, final value minus initial value into AZ bar. So the position vector OP bar will be equal to AX bar plus Y AY bar plus Z AZ bar. This is the position vector. Okay, position vector OP bar ఏమవుతుందంటే AX bar plus Y AZ bar plus Z AZ bar. ఇది ఎలా వచ్చింది? సో దట్ ఈస్, సో పాయింట్ P మైనస్ O చేసాం అనమాట. ఓకే, P మైనస్ O చేసాం. సో ఇక్కడ POP అని ఉంటే ఇది ఫైనల్ అవుతుంది. ఫైనల్ ముందు రాసుకోవాలి, ఇనిషియల్ రాసుకోవాలి. ఓకే, సో ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ పొజిషన్ వెక్టార్ అండ్ డైరెక్షన్ వెక్టార్. ఓకే, పొజిషన్ వెక్టార్ మనం ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాను, ఒక క్యూబ్ నేను కన్సిడర్ చేశాను, ఒక XYZ యాక్సిస్ తీసుకున్నాను, ఒక క్యూబ్ ఉందని తీసుకున్నాను. ఓకే, క్యూబ్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఫిగర్ లో క్యూబ్ కనిపిస్తుంది. ఆ ఫిగర్ లో ఆ క్యూబ్ లో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్, ఓకే, ఆ పాయింట్ XYZ అనే పాయింట్ అని అనుకున్నాను. P అనే పాయింట్ తీసుకున్నాను, దట్ బి XYZ. ఓకే, సో వెక్టర్, పొజిషన్ వెక్టర్ అంటే ఏంటి? ఇది ఏ పొజిషన్ దగ్గర ఉంది, ఈ పాయింట్ P అనేది ఏ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, సో దట్ ఈస్ OP బార్. పొజిషన్ వెక్టర్ ని మనం OP బార్ తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు P అనేది ఫైనల్ వాల్యూ, O అనేది ఇనిషియల్ వాల్యూ. అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ O అనుకుంటే కనుక, కన్సిడర్ దట్ O ఈజ్ ఏ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ P ఈజ్ ఏ ఫైనల్ పాయింట్. సో P మైనస్ O కింద చేసుకోవాలి. OP అని రాస్తున్నాం కాబట్టి P మైనస్ O. అదే PO కింద రాస్తేనేమో P మైనస్ రాస్తే O మైనస్ P కింద రాసుకోవాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ PO బార్, ఓకే, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ ఐ హావ్ టు రైట్ P హియర్ అండ్ O హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ O మైనస్ P చేయాలి. ఓకే, సో ఈ మైనస్ అంటే ఫైనల్ వాల్యూ దిస్ మైనస్ దిస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, x minus 0, y minus 0, z minus 0, x minus 0, y minus 0, z minus 0. ఓకే, సో దానికి యూనిట్ వెక్టార్స్ మల్టిప్లై చేశాను. ఓకే, యూనిట్ వెక్టార్ ఈజ్ AX bar in x direction, AY bar is in unit vector in y direction, and AZ bar is unit vector in z direction. So the position vector is given as, position vector OP bar is given as AX bar AX bar plus Y AY bar and Z AZ bar. Okay, as simple as that. Now if I want to have a direction vector కావాలంటే, okay, so if I want to have a direction vector, what I have to do is take the square root of the distance between those points. Okay, the distance between those points and apply a square to them. Okay, so that is y minus 0 whole square and this is z minus 0 whole square. Okay, so this is equal to x square plus y square plus z square. Okay, so that is your direction vector. Okay, that is your direction vector. సో అన్ని కూడా నేను XYZ కోఆర్డినేట్స్ చెప్తున్నాను కాబట్టి అందుకే రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ఒకసారి చెప్పాను. ఓకే, బికాస్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కసెస్ విత్ XYZ ప్లేన్ ఓన్లీ. స్టార్టింగ్ మనం XYZ ప్లేన్ గురించి చెప్పుకుంటాం కాబట్టి యూనిట్ వెక్టర్ గురించి చెప్పినప్పుడు అక్కడ మొత్తం అంతా మళ్ళీ చెప్పాను. సో ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను. సో దే హ్యావ్ సమ్ నేమ్స్, పొజిషన్ వెక్టర్ అండ్ డైరెక్షన్ వెక్టర్. సో ఆ నేమ్స్ నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను అనమాట. ఇంతకు ముందు వాటిని జస్ట్ యూనిట్ వెక్టర్ లో మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ అనుకున్నాం. ఓకే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ అనుకున్నాం, అండ్ ద వెక్టర్, ది వెక్టర్ డైరెక్షన్, ఇవన్నీ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసాం లాస్ట్ టైం. సో అక్కడ స్కేలార్ వెక్టర్ అని మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి అక్కడ అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ నేను మళ్ళీ కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్స్ XYZ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి, రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ XYZ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి నౌ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దెమ్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ యూనిట్ వెక్టర్ ఫర్ దిస్, ఓకే, యూనిట్ వెక్టర్ ఫర్ OP bar. Okay, the unit vector OP bar is given as AOP bar
A OP bar is equal to, ఓకే, నోటేషన్ అనేది A అన్నమాట. యూనిట్ వెక్టార్ మనం A తో చూపిస్తాం. A OP bar is equal to OP bar by modulus of OP bar. Modulus of OP bar. So that is equal to position vector by direction vector. Position vector by direction vector. ఓకే, పొజిషన్ వెక్టర్ బై డైరెక్షన్ వెక్టర్. ఎందుకు ఇది ఎలా చెప్తున్నాను అంటే, ఎగ్జామినేషన్స్ లో మీకు పొజిషన్ వెక్టర్ ఇచ్చి పొజిషన్ వెక్టర్ ఇస్తారు. ఓకే, ఇన్ ప్రాబ్లం దే విల్ గివ్ పొజిషన్ వెక్టర్ అండ్ ఆస్క్ యూ టు ఫైండ్ ది యూనిట్ వెక్టర్. ఓకే, పొజిషన్ వెక్టర్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని పొజిషన్ వెక్టర్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని అదర్ కనుక్కోమంటారు. ఓకే, పొజిషన్ వెక్టర్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని యూనిట్ వెక్టర్ కనుక్కోమంటారు. పొజిషన్ వెక్టర్ ఎలా ఇస్తారు? AX బార్ ప్లస్ 2AY బార్ ప్లస్ 3AZ బార్. ఓకే, సో ఫర్ ఏ గివెన్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఫైండ్ unit vector. So appudu unit vector, consider that this is OP bar. Consider this is OP bar is equal to AX plus 2AY bar plus 3AZ bar. Okay, ఇది మనకు OP bar వచ్చింది. ఓకే, దీని మాగ్నిట్యూడ్ ఏమవుతుంది? OP bar మాగ్నిట్యూడ్ ఏమవుతుంది? సో దిస్ is root of 1 square plus 2 square plus 3 square. ఓకే, సో ఆ వాల్యూ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ వాల్యూ తీసుకుని దాన్ని స్క్వేర్ అప్లై చేశాను అండ్ హోల్ రూట్ అప్లై చేశాను. సో ఇది ఏమైంది? టోటల్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 4 ప్లస్ 9. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ 14. ఓకే, సో ఇప్పుడు యూనిట్ వెక్టార్ ఏమవుతుంది? యూనిట్ వెక్టార్ A OP బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు OP బార్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ OP బార్. So that is AX bar plus 2AY bar plus 3AZ bar by root of 14. Okay, as చాలా సింపుల్, చాలా సింపుల్, రైట్? చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఆ ప్రాబ్లం ఏమడుతాడు? పొజిషన్ వెక్టర్ ఈస్ గివెన్, ఫర్ ఏ గివెన్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఫైండ్ యూనిట్ వెక్టర్. సో అక్కడ మనకు ఆల్రెడీ పొజిషన్ వెక్టర్ ఇచ్చాడంటే మనకి OP బార్ ఇచ్చినట్టు. సో OP బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు AX బార్ ప్లస్ 2AY బార్ ప్లస్ 3AZ బార్ రాసుకున్నాం. తర్వాత మాడ్యులస్ ఆఫ్ OP బార్ రాసాం, దట్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్, సో ఇక్కడ దీని కోఎఫిషియంట్ 1 స్క్వేర్, దీని కోఎఫిషియంట్ 2 స్క్వేర్, దీని కోఎఫిషియంట్ 3 స్క్వేర్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 4 ప్లస్ 9, దట్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్ 14. సో యూనిట్ వెక్టర్ ఏ OP బార్ కనుక్కోవాలంటే OP బార్ బై modulus of OP bar. So that is equal to AX bar plus 2AY bar plus 3AZ bar by root of 14. Okay, చాలా simple problem. Okay, so this is about the position vector, direction vector and finally your what is that your unit vector. ఓకే, సో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, మీరు ట్రై చేసుకోండి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో దీని తర్వాత పేజీలో నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఫర్ ఫాలోయింగ్ పొజిషన్ వెక్టార్స్, ఫైండ్ యూనిట్ వెక్టార్స్. Find unit vectors. So first problem, 5AX bar plus 6AY bar plus 7AZ bar. Second one, AX bar plus AY bar plus AZ bar. Third one, 3AX bar minus 2AY bar minus AZ bar. Okay, so for these three problems, try to find the unit vectors. Okay, note down these problems and try to do the answers. Okay, find the for the following position vectors,
find unit vectors. Okay, they are asking us to find the unit vectors for the following 3 problems. Okay, I hope everyone has taken these questions. So నేను ఈ మెటీరియల్ మళ్ళీ నేను పోస్ట్ చేస్తాను. సో దానివల్ల మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటో మళ్ళీ తెలుస్తాయి, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద కేస్, రైట్? సో ఇక్కడ వరకు మనం వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ వెక్టర్, వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ వెక్టర్ అండ్ వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం. ఓకే, సో తర్వాత మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే the other thing that we have to see is differential elements. Differential elements. Differential elements. ఓకే, ఈ డిఫరెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా ఎక్స్ ఉందనుకోండి, దాంట్లో ఒక చిన్న పార్ట్ తీసుకుంటాను, ఎక్స్ లో ఒక చిన్న పార్ట్. ఓకే, సో దాట్ విల్ బి యువర్ డిఎక్స్ పార్ట్ అంటాం, చిన్న పార్ట్ ని డిఎక్స్ పార్ట్ అంటాం. ఓకే, వై తీసుకున్నాను, వైలో చిన్న పార్ట్, ఓకే, దట్ ఈస్ డివై బార్. ఓకే, అంటే చిన్న ముక్క కట్ చేసి తీసుకున్నట్టుగా అనుకోండి ఫర్ సపోజ్. సో దట్ ఈస్ స్మాల్ పార్ట్, ఐ విల్ కాల్ ఇట్ as dx. The small part that I cut out from y is dy. The small part that I cut it from z axis is dz. Okay, so differential element ante entante, differential element is a small part considered in that particular axis. If it is dx, it is considered in x axis. It is y, it is considered in y axis. If it is z, it is considered in z axis. So dx, dy, dz. Okay, dx, dy, dz. Okay, సో మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక, సో మనం ఏదైతే ఈ యాక్సిస్ అంటే రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో, రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో, ఇట్ ఈస్ వన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. దీన్ని వన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాం, వన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఓకే, we'll only discuss individually x, y, z. వన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇక్కడ ఓన్లీ మనం x, y, z గురించి 3 ఎలిమెంట్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓన్లీ ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడుకుంటాం, x, y, z ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే, సో if I having a differential elements, so that is dx, dy, dz. Okay, dx, dy, dz. ఓకే, సో dx, dy, dz అనేది మనం రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ లో డిఫరెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే సింపుల్ గా దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లెంత్ డిఫరెన్షియల్ వెక్టర్, ది I. So let me erase this. Differential vector length is considered as dl bar is equal to dx ay bar plus dy az bar plus dy ay bar. So this is dy ay bar. No, sorry, this is correct only. ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్, రైట్? ఓకే, రైట్. సో dz az bar, az bar. ఓకే, ఇది ఎలా వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, వచ్చాం దీన్ని మనం. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. మనం పొజిషన్ వెక్టర్ ఇందాక ముందు రాసుకున్నాం, మనం ఓపీ బార్ అంటే రాసాం. ఏంటది, x ay బార్ ప్లస్ y az బార్, ay బార్ is this ay బార్ ప్లస్ z az బార్. ఓకే, సో దీన్నే డిఫరెన్షియల్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే కనుక dx లో డిఫరెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అంటే dx, y లో డిఫరెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అంటే dy, z లో డిఫరెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అంటే dz. ఓకే, dx, dy, dz, dx, dy, dz, రైట్? dx, dy, dz. సో దాన్ని ఇక్కడ రాశాను, dl బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx, dy, dz. అదే నేను మాడ్యులస్ ఆఫ్ dl బార్ అంటే దాని డైరెక్షన్ వెక్టర్ కన్సిడర్ చేస్తే కనుక, సారీ, రైట్, యా, రైట్, యా, దిస్ ఈస్ dx
ఏఎక్స్ బార్. అలవాట్లో అంటే ఫాస్ట్గా రాసే దాంట్లో ఆ చిన్న మిస్టేక్ వచ్చింది. ఓకే, అది ఎక్స్ కదా, ఇది టీ ఉంటుంది. ఫాస్ట్లో రాసేటప్పుడు చిన్న మిస్టేక్ తోటి dx dy dz, రైట్. ఓకే, dy ax, dy ax, what is that dy ax? What happened? dx ax. No, like I have shown that. Okay, పైన కూడా నేను తప్పు రాశాను. రైట్. ఓకే, రైట్, సారీ, దిస్ ఇస్ ax బార్. ఓకేనా, ax dy ay dz az, రైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను యూనిట్ డైరెక్షన్ వెక్టార్ కన్సిడర్ చేస్తే కనుక డైరెక్షన్ వెక్టార్ ఇస్ dx హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ dy హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ dz హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, dz హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, నేను ఆ స్క్వేర్లు రాసే దగ్గర కొంచెం పోతుంది. రైట్, ఇప్పుడు ఓకే, dx హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ dy హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ dz హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ది డిఫరెన్షియల్ లెంత్ వెక్టార్. ఓకే, డిఫరెన్షియల్ లెంత్ వెక్టార్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము? ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఫర్ సపోజ్ డిఫరెన్షియల్ యూనిట్ వెక్టార్, డిఫరెన్షియల్ లెంత్ యూనిట్ వెక్టార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ dl బార్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ dl బార్. ఓకే, సో దాని బై ఇది వేసుకోండి సరిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వి ఫౌండ్ అవుట్ హియర్. ఓకే, సో ఇదే నేను ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ సేమ్ యాక్సిస్ లో నేను ఫర్ సపోజ్ డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ తీసుకురావాలంటే, అంటే సేమ్ డిఫరెన్షియల్ లెంత్ వెక్టార్ ఉంది, డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ తీసుకొస్తే కనుక ఏమవుతుంది? ఓకే, డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం చూసాం. డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటే ఇంతకు ముందు ఒకసారి చూశాను, అది చూపిస్తాను ఒకసారి మళ్ళీ నేను. సో ప్రీవియస్ సర్ఫేసెస్ తీసుకుంటే కనుక సర్ఫేసెస్ ఎట్లా ఉంటాయి? ఇగో ఇవి సర్ఫేసెస్, ఇవే సర్ఫేసెస్ YZ, XZ అండ్ XY. ఓకే, సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూస్తే కనుక ఇక్కడ X మిస్సింగ్, ఇక్కడ Y మిస్సింగ్, ఇక్కడ Z మిస్సింగ్. ఓకే, సో డిఫరెన్షియల్ dx తీసుకున్నప్పుడు అది YZ వస్తుంది, dy తీసుకున్నప్పుడు XZ వస్తుంది, Z తీసుకున్నప్పుడు XY వస్తుంది. జస్ట్ రిప్లేస్ దెమ్. ఓకే, రిప్లేస్ దోస్ వాల్యూస్ విత్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో what you have to do is so from the differential length, అంటే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తాను. సో dl bar is equal to x ax bar plus y, somebody is joining and like ay bar plus z az bar. ఓకే, ఇది మనకు ఉన్నది కదా, ఇది మనకు ఉంది. సారీ, ఇక్కడ dx dy dz. ఓకే, dx dy dz. సో ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కనుక ఈ dx కావాలి అంటే ఏంటి? dx కావాలంటే మనకి ఆ ప్లేన్ ఏంటంటే, మనకి dx కావాలంటే, ఓకే, dx కావాలంటే ఆ ప్లేన్ మనకి z y ప్లేన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ dx. ఓకే, సో దట్ ఈస్ dx dz dy, dz and dy plane. If I want to have my x, this is z plane, this is z plane. Let me erase this. This is z plane, this is x plane, so this is dy plane. Okay, this is dy plane. So next one is I should take it underneath, I think. కింద డ్రా చేస్తేనే అది వస్తుంది. If I take it like this, this is y plane. y అని x రాస్తున్నాను నేను, సారీ. దిస్ ఈస్, అంటే x మనకి ఎప్పుడు కూడా కింద రాయడం అలవాటు కదా, xy యాక్సిస్ రాసినప్పుడు x యాక్సిస్ అడ్డంగా రాయడం అలవాటు మనకి. సో అదే మిస్టేక్ ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు చేస్తున్నాను నేను. సో దిస్ ఈస్ x ప్లేన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ dz ప్లేన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ dz dy ప్లేన్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా నేను dz dx dy రాస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ dx dz ప్లేన్.
and this is dx dy plane. ఓకే, dx dy plane. సో నేను ఇలా రాసినప్పుడు నేను సింపుల్ గా ఏం చేస్తానంటే మై సర్ఫేస్ అంటే ఇది సర్ఫేసే కదా, ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది మనం లైన్ తీసుకోవద్దు, సర్ఫేస్ తీసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ అ సర్ఫేస్. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఒక సర్ఫేస్. ఇది ఇక్కడ చిన్న బ్లూ కలర్ తీసుకుందాం. సో కంప్లీట్లీ దిస్ ఈజ్ ఎ సర్ఫేస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ సర్ఫేస్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ సర్ఫేస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సర్ఫేస్ అంటే ఏరియా అన్నమాట. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సర్ఫేస్ అంటే ఏరియా ఇక్కడ కేసు. సో ఇప్పుడు డిఎస్ బార్ ఏమవుతుందంటే, సో ఇక్కడ డిఎస్ బార్ ఏమవుతుందంటే, సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, డిఎక్స్ ప్లేస్ లో నేను ఏం చేయాలి, డివై డిజెడ్. ఓకే, డివై డిజెడ్ ఏఎక్స్ బార్, డివై డిజెడ్ ఏఎక్స్ బార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఏంటి, డివై అంటే ఎక్కడ ఉంది, డివై అంటే ఇక్కడ ఉంది, అంటే డిఎక్స్ డివై ఏవై బార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఏముంది, నెక్స్ట్ ఇది, నెక్స్ట్ ఏంటి, డిజెడ్ ప్లేన్ అంటే డిఎక్స్ డివై ఏజెడ్ బార్. ఓకే, సో ఇక్కడ వైజెడ్ ప్లేన్ తీసుకుంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, వైజెడ్ ప్లేన్ తీసుకుంటేనేమో యూనిట్ వెక్టార్ ఏఎక్స్ బార్ అవుతుంది, ఎక్స్వై ప్లేన్ తీసుకుంటేనేమో యూనిట్ వెక్టార్ వై అవుతుంది. తప్పు రాశాను ఇక్కడ, డివై అంటే డిఎక్స్ డిజెడ్ రాయాలి, డివై రాశాను ఇక్కడ. ఎరేజర్. సో ఇక్కడ రాసేటప్పుడు చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ వస్తున్నాయి. డిఎక్స్ డివై అదే ఓకేనా, డిఎక్స్ డివై ఓకే. ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ రాస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ డిఎక్స్ డిజెడ్. ఓకే, సో ఎక్స్ జెడ్ అన్నప్పుడేమో అది యూనిట్ వెక్టార్ వై అవుతుంది, ఏవై బార్ అవుతుంది. ఎక్స్ వై ప్లేన్ అన్నప్పుడేమో జెడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ డిఎస్ ఎక్స్ బార్, దిస్ ఈజ్ డిఎక్స్ ds y bar, and this is dz bar. Okay, so surface. Okay, so this particular surface has unit vector ax bar, this particular surface has ay bar, and this particular surface has a unit vector az bar. ఎలా ఉంటుంది యూనిట్ వెక్టర్, ఎట్లా ఉంటుంది అంటే perpendicular to this plane, ఇక్కడ మీకు డ్రా చేయడానికి 3 డైమెన్షనల్ అయ్యేటప్పటికి నేను డ్రా చేయలేకపోతున్నాను సరిగ్గాని. సో నేను ఏం చేస్తానంటే కొంచెం వంకరగా డ్రా చేస్తాను, వంకరగా డ్రా చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అది. ఓకే, ఇది ఇదే మన సేమ్, దిస్ ఈస్ వై యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ జెడ్ యాక్సిస్. ఓకే, సో ఈ ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా దిస్ ఈస్ మై ఏఎక్స్ బార్. ఐ థింక్ ఐ షోన్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో ఈ ప్లేన్ నేను ఏదైతే ఫస్ట్ ప్లేన్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ప్లేన్ ఇక్కడ డ్రా చేశాను నేను, మళ్ళీ సైడ్ కి కొంచెం యాంగిల్ పెట్టి డ్రా చేశాను. యాంగిల్ పెట్టి డ్రా చేస్తే జెడ్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఉంది. సో నాకు యూనిట్ వెక్టార్ ఏఎక్స్ బార్ ఎట్లా ఉంటుందంటే పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ పర్టికులర్ ప్లేన్. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ టు దట్ పర్టికులర్ ప్లేన్. నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ తీసుకుంటే కనుక వాట్ ఈస్ దట్ అదర్ వన్, సో దిస్ వన్. ఓకే, లెట్ మీ డ్రా దట్ వన్స్. ఓకే, దిస్ పర్టికులర్ వన్, సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. Okay, so this is my z axis, this is my x axis. Okay, so unit vector etla untundi, this is a y bar perpendicular to this particular plane. ee plane ki perpendicular ga బయటకు ఉంటుంది. దాన్ని మీరు చూడాలి అంటే బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఇది అరేంజ్ చేస్తాను, ఇక్కడ అరేంజ్ చేసేసి మళ్ళీ డ్రా చేస్తే మీకు అది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, అటు సైడ్కి ఉంది అనేది అర్థమవుతుంది. ఓకే, మీకు కనిపించట్లేదు, అటు సైడ్కి ఉంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఒక ప్లేన్ లాగా ఉంది, ప్లేన్ లాగా అటు సైడ్కి మనకి బయటికి, అటు సైడ్ నుంచి బయటకు ఉంది. సో దాని డాటెడ్ లైన్స్తో నేను డ్రా చేస్తాను. ఓకే, ఆ డైరెక్షన్ ఒక అట్ట నించోబెట్టి దానికి ఒక పెర్పెండిక్యులర్గా ఒక ఆరో పెడితే అది ఎట్లా వస్తుందో అట్లా, రైట్.
ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం ఈ డైరెక్షన్ లో డ్రా చేసాం కదా, యాక్చువల్గా అది అటు సైడ్ డైరెక్షన్ లో డ్రా చేసి ఉంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. సరే, నో ప్రాబ్లం. సో అదే నేను కింద తీసుకున్నాను అనుకో, దిస్ ఇస్ సెకండ్ వన్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ వన్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ వన్. ఓకే, A1. సో ఇక్కడ నేను కింద డ్రా చేస్తున్నాను, రైట్. సో దిస్ ఈస్ y యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ x యాక్సిస్. సో పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇలా బయటకు వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ AZ bar, AZ bar. Okay, I hope all these unit vectors, surface, differential surface is understandable to everyone. So this is differential surface, differential surface in XYZ plane, differential surface in XYZ plane, differential surface in XYZ plane. Okay, first ఏంటి differential length in XYZ plane. Okay, so previous one, this is differential in XY, differential length in XY plane, XYZ plane, and this is differential surface in XYZ plane. Okay, so ఎట్లాగ వచ్చింది అనేది నేను ఇక్కడ 3 డ్రా చేసి చూపించాను, యూనిట్ వెక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో దేర్ సర్ఫేసెస్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు షో ది వాల్యూమ్ ఇన్ మై differential volume in XYZ plane. Okay, so pages, so differential volume in XYZ plane, in XYZ plane. So అదేమవుతుంది, dV అవుతుంది. ఓకే, differential volume is dV ఏమవుతుంది, సింపుల్ గా dx dy dz, అంతే కదా. క్యూబ్ వాల్యూమ్ ఏంటి, L ఇంటూ length into breadth into height, అంతే కదా, సింపుల్ గా, అవునా కదా. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ క్యూబ్ లైక్ దిస్, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ దట్, ఏరియా అయితే ఏమవుతుంది, ఏరియా అయితే xy, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ రాస్తాం, వాల్యూమ్ అయితే xyz. ఓకే, సో dx dy dz, differential volume in XYZ plane. Okay, so I hope everyone has understood this. So first one is differential length. Differential length is x into ax bar plus y into ay bar plus z into az bar. Differential surface ds is yz ax bar plus xz ay bar plus it should be, okay, this should be something like that. Differential అంటాను కాబట్టి d ఇక్కడ కూడా d వస్తాయి కదా. సో లెట్ మీ erase that. సో dy dz ax bar plus dx dz ay bar plus dy dx az bar. Okay, and differential volume is dx dy dz, okay. So dy dz ax bar plus dx dz, is it okay, dx dz yz xz xy. Okay, dx dy or dy dx ఏదైనా పర్లేదు, no problem. Okay, so these are the two position vectors for differential length, differential surface and differential volume. Differential length, differential length, okay, differential surface and differential volume in all these in x y z plane. Okay, all these three in x y z plane. Okay, సో ఏం చూసాం ఇప్పటి వరకు, ఒకసారి మళ్ళీ ప్రీవియస్కి పోయి మనం ఏం చూసాం, యూనిట్ వెక్టర్ ఇదంతా అయిపోయింది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనకి 3 సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి. సో డిఫరెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. డిఫరెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఒకవేళ నేను XYZ కోఆర్డినేట్స్ తీసుకుంటే, సో dx ఈస్ ద స్మాల్ పార్ట్ ఇన్ x యాక్సిస్, dy అని తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ పార్ట్ ఇన్ y యాక్సిస్, dz అని తీసుకుంటే ఇట్స్ అ స్మాల్ పార్ట్ ఇన్ z యాక్సిస్. ఓకే, రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే సింగిల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాం. ఓకే,
that means it is only having x or y or z. Okay, only single coordinates. So అందులో differential vector, that is unit length, the length vector మనం కన్సిడర్ చేస్తే కనుక dl బార్ ఏమవుతుందంటే dx ax బార్ ప్లస్ dy ay బార్ ప్లస్ dz az బార్. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే మనకి ఆల్రెడీ పొజిషన్ వెక్టర్ op బార్ తీసుకున్నాం. op బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఇంటూ ax బార్ ప్లస్ y ఇంటూ ay బార్ ప్లస్ z ఇంటూ az బార్. సో దానికి డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను. డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే dx dy dz వచ్చింది. సో మై డిఫరెన్షియల్ లెంత్ dl బార్ ఈస్ dx ax బార్ ప్లస్ dy ay బార్ ప్లస్ dz az బార్. ఓకే, సో దానికే నేను మై డైరెక్షన్ వెక్టర్ కనుక్కుంటే అంటే dl బార్ మాడ్యులస్ కనుక్కుంటే కనుక దట్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్ dx స్క్వేర్ ప్లస్ dy స్క్వేర్ ప్లస్ dz స్క్వేర్ హోల్ రూట్. ఓకే, సో డిఫరెన్షియల్ లెంత్ యూనిట్ వెక్టర్ కనుక్కుంటే కనుక dl మాడ్యులస్ ఆఫ్ dl బార్ వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ నేను కనుక్కుంటే కనుక సర్ఫేస్ నాకు లెంత్ ఆల్రెడీ dl బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx ax బార్ ప్లస్ dy ay బార్ ప్లస్ dz az బార్ ఉంది. సో దాని నుంచి నేను డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ కనుక్కుంటున్నాను, ds బార్ కనుక్కుంటున్నాను. సో కనుక్కుంటే కనుక ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ దగ్గర చూస్తే కనుక ది yz ప్లేన్ కి యూనిట్ వెక్టార్ ax బార్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, the unit vector ax bar is perpendicular to the plane yz plane. Okay, that is first figure. Second figure enti, the unit vector ay bar is perpendicular to the x and z plane. So third one chudandi, chuste the unit vector az bar is perpendicular to x and y plane. So దీన్ని బేస్ చేసుకుని నేను so I am writing this ds bar. So ds bar is equal to dy dz ax bar plus dx dz ay bar plus dx dy az bar. Okay, so that is the surface of ds x bar is dy dz ax bar. Next ds y bar aithe that is dx dz ay bar. Next ds z aithe ganaka that is dx dy az bar. Okay, మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి, మీకు అర్థం కాక పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, మీకు చాట్ బాక్స్ ఉంది, చాట్ బాక్స్ అవైలబిలిటీలో ఉంది, చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయొచ్చు. మీకు చాట్ బాక్స్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే కనుక జస్ట్ సింపుల్లీ లాగౌట్ అండ్ లాగిన్, యూ విల్ హ్యావ్ దట్ చాట్ బాక్స్. ఓకే, విత్ ఇన్ 2 minutes ఐల్ గివ్ బ్రేక్. ఓకే, ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం, మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుదాం. ఓకే, సో డిఫరెన్షియల్ వాల్యూమ్ xyz దట్ ఈస్ dv ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx dy dz. ఓకే, సో డిఫరెన్షియల్ లెంత్ dl బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx ax బార్ ప్లస్ dy ay బార్ ప్లస్ dz az బార్. Differential surface ds bar is equal to dy dz ax bar plus dx dz ay bar plus dy dx az bar. Next differential volume dv bar is equal to dx dy dz. Okay, dx dy dz. So that is for x y z planes. Okay, so at this point I'll stop for 5 minutes. Okay, so again 10:55 ki malla connect avudam. Okay, 10:55 ki malla start cheddam. So let us have some discussion. ఒక 5 minutes 10 minutes తీసుకుందాం, 10 minutes తీసుకుందాం, 11కి స్టార్ట్ చేద్దాం. బెటర్ 11కి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆ తర్వాత ఇంకొక అరౌండ్ 45 minutes to 50 minutes తీసుకుంటాను. ఓకే రైట్. సో వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ 10 minutes బ్రేక్. 10 minutes బ్రేక్ లో మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుదాం. సో ఈ లోపు మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను. అన్మ్యూట్ చేస్తే యూ కెన్ ఆస్క్ సమ్ డౌట్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. యూ కెన్ ఆస్క్ సమ్ డౌట్స్. లెట్ మీ అన్మ్యూట్ ఎవ్రీవన్. యూ కెన్ పోస్ట్ దట్ ఇన్ టు ద చాట్ బాక్స్. Otherwise, if you have any doubts, you can post that into the chat box. ప్రైవేట్ కూడా పంపించవచ్చు, ప్రైవేట్ మెసేజెస్ కూడా పంపించవచ్చు. నాకు ప్రైవేట్ మెసేజెస్ అంటే మీరు మీ క్లాస్ వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియకుండా నాకు డైరెక్ట్గా మీరు ఏదైనా అడగాలనుకున్నా సరే, సో అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను అందరినీ. డోంట్ అన్మ్యూట్ ఎవ్రీవన్, లైక్ 1 by 1 ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. రైట్, సో మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. సర్ఫేస్ రిపీట్ చేయండి, సర్ఫేస్ రిపీట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ లోపు బ్రేక్ 10 minutes చూద్దాం. వాళ్ళందరూ బ్రేక్కి వెళ్ళి వస్తారు ఈ లోపు. సో సర్ఫేస్ ఒకసారి చూద్దాం. ప్రీవియస్ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే మనకి 3 సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి. మనం ఇంతకుముందు డిస్కషన్ ఆల్రెడీ చేసాం. 3 సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి మనకి. ఏవేంటి సర్ఫేసెస్ అంటే ఇక్కడ పక్కన చూపించాను నేను. ఓకే, ఏవేంటి సర్ఫేసెస్ అనేవి పక్కన చూపించాను. dz అంటే zy ప్లేన్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో దానికంటే ముందు మన బెస్ట్ ఇంకా ముందుకెళ్ళిపోదాం. ఇంకా ముందుకెళ్ళిపోతే ప్లేన్స్ అన్ని కరెక్ట్గా కనిపిస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ మనకు తెలుసు ఏమేం ప్లేన్స్ ఉన్నాయి అనేది. సో yz ప్లేన్, xz ప్లేన్, xy ప్లేన్. ఓకే, ఏరియా అండి, సర్ఫేస్ అన్న ఏరియా అన్న ఒకటేనండి, అందులో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఇక్కడ సర్ఫేస్ అంటున్నాం అంతే. సర్ఫేస్ ఏరియా అనుకుంటూ సింపుల్ గా చెప్పాలండి.
సో ఒక రెక్టాంగిల్ కానీ, ఒక స్క్వేర్ కానీ, రెక్టాంగిల్ కానీ, స్క్వేర్ కానీ, రాంబస్ కానీ, ఎనీథింగ్ ఏదైనా తీసుకోండి. ఎనీ జామెట్రికల్ ఆబ్జెక్టు దాని ఏరియా ఎప్పుడు కూడా మీటర్ స్క్వేర్ లో ఉంటుంది. సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ లో ఉంటుంది. మీరు ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నారనుకోండి, హాఫ్ BH బేస్ ఇంటూ హైట్. ఓకే, బేస్ యూనిట్స్ వచ్చేసి సెంటీమీటర్స్ ఉంటే, హైట్ యూనిట్స్ వచ్చేసి సెంటీమీటర్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ B ఇంటూ H, సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీటర్ అయితే మీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది, రైట్? కిలోమీటర్ అయితే కిలోమీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంతేనా? సింపుల్. సో మీరు ఏరియా అనేది తీసుకుంటే, సర్ఫేస్ ఏరియా ఏది తీసుకున్నా కానీ ఏరియా అనేది తీసుకుంటే కనుక ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2 లెంత్ వెక్టార్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2 లెంత్ వెక్టార్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద YZ ప్లేన్. ఓకే, YZ ప్లేన్ అంటే అదొక రెక్టాంగిల్ అనుకోండి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ రెక్టాంగిల్. ఓకే, YZ ఈజ్ ఎ రెక్టాంగిల్. సో YZ అనే రెక్టాంగిల్ అని ఉంటే కనుక దాని యూనిట్ వెక్టార్ X డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో YZ ప్లేన్ ఉంటే దాని యూనిట్ వెక్టార్ X డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. XZ ప్లేన్ తీసుకుంటే దాని యూనిట్ వెక్టార్ Y డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, AY డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అదే XY ప్లేన్ తీసుకుంటే దాని యూనిట్ వెక్టార్ Z యాక్సిస్ Z డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో అదే నేను ఇక్కడ నీట్ గా ఫిగర్స్ రూపంలో డ్రా చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ 1 2 3 ఫిగర్స్ లో ఏమేంటంటే, సో XY ప్లేన్ AZ బార్, YZ ప్లేన్ AX బార్, XZ ప్లేన్ AY బార్. ఓకే, సో అక్కడ రిప్లేస్ చేశాను సింపుల్ గా. DL బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు DX AX బార్ ప్లస్ DY AY బార్ ప్లస్ DZ AZ బార్ లో నేను DX ప్లేస్ లో DY DZ, DY ప్లేస్ లో DX DZ, DZ ప్లేస్ లో DX DY పెట్టాను. అంతే, సింపుల్. లెంత్ ని నేను ఇప్పుడు సర్ఫేస్ లోకి, ఏరియాలోకి కన్వర్ట్ చేశాను. ఓకే, సో 2 క్వాంటిటీస్. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ అనేటప్పటికి ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. క్యూబ్ వాల్యూమ్ తీసుకుంటే కనుక లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఇంటూ హైట్, లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఇంటూ LBH. ఓకే, సో లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఇంటూ హైట్. సో క్యూబ్ అంటే మీటర్ క్యూబ్, సెంటీమీటర్ క్యూబ్, మీటర్ క్యూబ్, కిలోమీటర్ క్యూబ్ ఉంటుంది, రైట్? సో సింపుల్ గా అక్కడ 3 క్వాంటిటీస్ మల్టిప్లికేషన్ XYZ అనేది మల్టిప్లై చేశాను. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ తీసుకునేటప్పటికి DX DY DZ. ఓకే, నేను కొద్దిగా వాటర్ తాగాలి. నా పెన్ కూడా, నా స్టైలస్ కూడా ఛార్జింగ్ పెట్టాలి. జస్ట్ ఎ మినిట్. రైట్, ఇంకేనా ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఇంకే పోస్ట్ చేశారు. సో డెస్క్టాప్కి వెళ్ళి, నా దగ్గర మౌస్ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఏం లేదు. సో టాబ్లెట్ మోడ్లో కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ రెక్టాంగులర్ క్వాడ్రంట్స్. అందుకనే కదా XYZ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాను చెప్పాను కదా, స్టార్టింగ్ లోనే XYZ రాశాను కదా, లాస్ట్ లో ఫార్ములాలో రాశాను కదా. సో లెట్ మీ షో దట్ వన్స్. సో in the formulas also I have told it as XYZ only. So if it is XYZ, it is simply rectangular coordinates. Nothing to confuse in that. There is no confusion in that. It is క్వశ్చన్స్ చూపించాలి. ఇదంతా పోస్ట్ చేస్తాను నేను, ఇదంతా PDF కింద పోస్ట్ చేస్తాను. ఈ లోపు సరే రాసుకుంటారంటే రాసుకోండి. ఎక్కడ రాశాను ఇది? క్వశ్చన్స్ స్క్రీన్ షాట్ కొట్టుకోవా. ఓకే, సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్ నేను ఎంతవరకు కవర్ చేస్తానో తెలియదు. చాలా మందికి ఇప్పటికే బోర్ కొడుతూ ఉంటది. ఐ హోప్ సో. ముందు పోస్ట్ చేసిన PDFలు ఉన్నాయా? అన్ని చేశానయ్యా, మళ్ళీ పోస్ట్ చేయాలా? ఇవాళ పోస్ట్ చేస్తాలే ఒకసారి, నేను చూస్తాను, అన్ని ఒకసారి పోస్ట్ చేస్తాను. స్క్రీన్ అంతా ఓకే కదా, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా? ఎంతమంది ఉన్నారు అసలు ఆన్లైన్లో? ఒకసారి చూద్దాం. నాకు రెండు కనిపించవు. మీ చాట్ అన్నా కనిపించాలి, లేదంటే నాకు మౌస్ ఏమీ లేవు. నా స్క్రీన్ అంతా కూడా స్క్రీన్ మీద రాస్తాను నేను, నా ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ మీద నేను రాస్తాను. వైరస్ ఉంటుంది. సో పక్కన సెపరేట్ ఇంకో స్క్రీన్ కనెక్ట్ చేశాను. సో దానివల్ల నాకు తెలియదు. స్టాప్ రికార్డింగ్ చేద్దాం అవసరం లేదు. బ్రేకే కావాలి. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఆర్ దేర్? ఒక్క నిమిషం. టీమ్స్ లో ఓన్లీ ప్రివ్యూ చూపిస్తుంది, డౌన్లోడ్ కావట్లేదు. డౌన్లోడ్ అవుతుంది.
నో థియరీ పార్ట్ ఇన్ ది సబ్జెక్ట్. ఈఎంఎఫ్ లో థియరీ పార్ట్ అడిగిన వాడు 29. ఓకే, మీ పేరేంటి 29? థియరీ ఉండదా సార్? థియరీ ఏముంటుంది, అంతా ఇవే ఉంటాయి, మ్యాథమెటిక్స్ ఏదంతా. థియరీ ఉండదు, థియరీ ఉండదు, అన్ని ఈక్వేషన్స్ డెరివేషన్ అంతే. ఈఎంఎఫ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ. నేను చూస్తాను అది. సాయి చరణ్, సాయి చరణ్ ఏ ఉండవండి. ట్రిపుల్ సిఆర్ గా ఉండాలనుకుంటున్నాను సార్. పోస్ట్ చేయండి నాకు మీ డీటెయిల్స్, మీ నేమ్, రోల్ నెంబరు. డైరెక్షన్ వెక్టర్ ఏముండదు. వాల్యూమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్. దెర్ ఇస్ నో డైరెక్షన్ వెక్టర్ ఫర్ దట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ మూవింగ్ దట్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్, if you are moving it something like, if you are moving that complete volume into x direction, maybe in x bar direction. If it you are moving it in y direction, it may be in dy direction. Complete volume move cheyali, so daniki direction em ఉండదు. ఓకే, డన్ చేశారు కదా, చేస్తే ఓకే. మీ కాలేజ్ పేరు కూడా పెట్టాలి, మీ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ కూడా పేరు పంపించాలి. ఎందుకంటే ఒకే కాలేజ్ నుంచి మేము పెట్టదలుచుకోలేదు. సో మీ కంపల్సరీగా అంతా ఫిజిక్స్ అయినా సార్. ఈఎంఎఫ్ అంతా ఫిజిక్స్ అంటే ఫిజిక్సే కొంతవరకు మరి, అంతే కదా. ఫిజిక్స్ నుంచే మరి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చింది. అండ్ డౌన్లోడ్ అండ్ షేర్ బట్ యూ కెన్ ప్రివ్యూ అని వస్తుంది సార్. చూద్దాం ఒకసారి, నేను చూస్తాను. పీడిఎఫ్ మళ్ళీ లేదంటే లింక్స్ పెడతాను, లింక్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంది. డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఎందుకు లేదు చూసి చెప్తాను. ఓకే, డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఎందుకు లేదనేది నేను చూసి చెప్తాను. ప్రస్తుతానికైతే ఉన్నాయండి. నేను ఇవాళ చూసి ఏ విషయం చెప్తాను. సో ఇది ఎక్కడ నిమిషం. మిడ్కి సిలబస్ ఏంటి సార్? అది సార్ క్లాస్ టీచర్ నాకు తెలిసి లక్ష్మీకాంత్ సార్ అనుకుంటా. రెగ్యులర్ వాళ్ళకి లక్ష్మీకాంత్ సారే ఉన్నారు. ఐ మీన్ న్యూ కాలేజ్ వాళ్ళకి కాదు, ఓల్డ్ కాలేజ్ వాళ్ళకి. ఓల్డ్ కాలేజ్ వాళ్ళకి లక్ష్మీకాంత్ సార్ లాస్ట్ టైం ఉన్నట్టు గుర్తు నాకు, రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి. సో మేబీ సేమ్ సారే ఉంటారు మీకు కూడా. మిడ్కి సిలబస్ ఏంటి సార్? మిడ్కి సిలబస్ 2 చాప్టర్స్, ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్, ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్, 2.5 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ కావాలి. అప్పటికి మిడ్ ఎప్పుడు సార్? మిడ్ జనవరిలో ఉంటుంది, జనవరి. ఇట్ ఈస్ 11 సార్. ఓకే ఓకే, గుర్తు చేస్తా ఉంటారు. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ అబ్జర్వేషన్ లో మనకి ఏం తెలిసిందంటే, రైట్, ఇది క్లోజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వేషన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్ వీ అండర్స్టూడ్ హియర్ ఈస్ దట్ is my pen. Okay, it is in charge. Okay, right. So what we understood is the surface. ఇక్కడ మనకి ఏం తెలిసింది అంటే, సర్ఫేస్ అనేది ఏదైతే తీసుకున్నాం మనం, సో లెంత్ తీసుకుంటే కనుక, లెంత్ అంటే XYZ వస్తుంది, 1 కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటారు. సర్ఫేస్ తీసుకుంటే కనుక XY YZ XZ 2 కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాం. అదే వాల్యూమ్ తీసుకుంటే కనుక, స్క్రీన్ రావట్లేదు, సారీ రైట్, యా అది చేస్తాను మర్చిపోయి. చెప్తాను. ఇప్పుడు ఓకేనా? స్క్రీన్ వస్తుంది కదా? ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఇస్ ఇట్ ఓకే? స్క్రీన్ వస్తుంది కదా? యా, ఓకే డన్.
ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే. సో లెంత్ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసామంటే లెంత్ అంటే డివై డిజెడ్ సారీ XYZ అనేవి ఉంటాయి. 1 కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటాం. సర్ఫేస్ లో XY YZ ZX ఓకే దట్ ఈస్ 2 కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. వాల్యూమ్ లో మనకి XYZ ఉంటుంది. XYZ కామన్. ఓకే let me go back this once. XYZ ఓకే 3 ఉంటాయి. సో 3 ఉంటాయి కాబట్టి దిస్ ఈస్ 3 కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. 3 కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఓకే 3 కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ రైట్. సో ఇక్కడ వరకు మనం చూసాం. ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయింది. మనకి రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ కంప్లీట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ పేజ్ రైట్. నెక్స్ట్ పేజ్ cylindrical coordinates. Cylindrical coordinates. Coordinate system. Cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system. సో మనకి ఇప్పటి వరకు మనం XYZ తీసుకున్నాం కదా. XYZ తీసుకున్నాం. రైట్. XYZ తీసుకున్నాం. అయితే సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో ఏముంటుందంటే సిలిండర్ మనం ఊహించుకుంటే కనుక సిలిండర్ ని మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఈ సిలిండర్ కి హైట్ ఉంటుంది. సిలిండర్ కి హైట్ ఉంటుంది రైట్. రేడియస్ ఉంటుంది. సో సర్కిల్ కాబట్టి పైది కింద సర్కిల్ కాబట్టి యాంగిల్ ఉంటుంది. ఓకే పైన కింద మనకి ఏదైతే మనకి ఉందో సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ ఐ కెన్ కన్సిడర్ అన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దోస్ టూ సైడ్స్. రెండు రేడియస్లు తీసుకుంటే కనుక సో నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను. సో రెండు రేడియస్లు తీసుకుంటే కనుక I can have an angle like this. Okay. So bottom and top you have that angle. So height, radius, angle. So దాన్ని నేను ఈ XYZ ప్లేన్ లో డ్రా చేస్తున్నాను. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, జాగ్రత్తగా చూడండి. దాన్ని కంపేర్ చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మారుస్తాను. ఓకే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చేశాను. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, జాగ్రత్తగా చూడండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే యాక్సిస్ ఏం చేంజ్ చేయకుండా సేమ్ యాక్సిస్ ఉంచేసి నేను సిలిండర్ని డ్రా చేస్తున్నాను. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సేమ్ యాక్సిస్ ఉంచి నేను ఒక సిలిండర్ డ్రా చేస్తాను. కానీ ఈ యాక్సిస్ ఉండవు ఇందులో. ఓకే ఈ యాక్సిస్ ఉండవు, ఏదో కొద్దిగా చేంజ్ అవుతుంది. అదేంటో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే ఏంటంటే అది ఇక్కడ హైట్ ఇక్కడ వచ్చింది మనకి రైట్. రేడియస్ ఎక్కడ వచ్చింది? రేడియస్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే రేడియస్ ఎట్లా వచ్చింది? ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఈ రెండింటిని రిప్రజెంట్ చేసుకుందాం ముందు. సో జెడ్ యాక్సిస్ కిందే ఉంచుతాను. సో జెడ్ ఐ విల్ పుట్ యాస్ జెడ్ యాక్సిస్. జెడ్ యాక్సిస్. ఓకే జెడ్ ఈస్ జెడ్ యాక్సిస్. ఎక్స్ ఐ విల్ టేక్ ఆర్ యాక్సిస్, రేడియస్ యాక్సిస్, ఆర్ యాక్సిస్. అండ్ వై ఏదైతే ఉందో వైని నేను యాంగిల్ అనుకుంటాను. వైని నేను ఫై యాక్సిస్, అది యాంగిల్ యాక్సిస్. ఓకే వై అనేది నేను యాంగిల్ యాక్సిస్ కింద తీసుకుంటాను. ఓకే సో వై అనేది మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి కొంతసేపు. ఇట్లాగా వై ఇక్కడ ఉంది, వై ఇటు వచ్చింది, వై ఇలా వచ్చింది. సర్కిల్లో మనం తీసుకుంటే కనుక సో ఎక్స్ అనేది ఫిక్స్డ్ డైరెక్షన్, ఇట్ ఈస్ రేడియస్. ఓకే సో వై డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతూ వెళ్తుంది అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ వై డైరెక్షన్ వన్స్, దిస్ ఈజ్ వై డైరెక్షన్ అనదర్ టైం, దిస్ ఈజ్ వై డైరెక్షన్ అనదర్ టైం, దిస్ ఈజ్ ఐ డైరెక్షన్ అనదర్ టైం, and this is y direction. So that is tangential అనుకుందాం. ఇక్కడ tangential డైరెక్షన్ లో y అనేది మూవ్ అవుతూ వెళ్తున్నాం. ఓకే సో పైనుంచి ఊహించుకోండి. ఇట్లాగా పైనుంచి మనం చూస్తున్నాం, సిలిండర్ పైనుంచి టాప్ వ్యూలో చూస్తున్నాం.
రేడియస్ వచ్చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది. ఏదైతే మనకి వై యాక్సిస్ అంటున్నామో దట్ ఈస్ మూవింగ్ అవే లైక్ దిస్. ఓకే, ఏదైతే మనకి జెడ్ యాక్సిస్ ఉందో అది పైకి. ఓకే, ఈ సిలిండర్ పై నుంచి చూస్తున్నాం మనం, పై నుంచి టాప్ వ్యూలో చూస్తున్నాం కాబట్టి జెడ్ అనేది మనకి బయటకు కనిపిస్తుంది. పాయింట్లో జెడ్ అనేది బయటకు కనిపిస్తుంది, పైకి వస్తుంది. ఓకే, సో జెడ్ యాక్సిస్ ని జెడ్ యాక్సిస్ కింద తీసుకున్నాను, ఎక్స్ యాక్సిస్ ని ఆర్ యాక్సిస్ రేడియస్ యాక్సిస్ కింద తీసుకున్నాను, వైని పై యాక్సిస్ కింద తీసుకున్నాను. ఓకే, సో దాన్ని నేను ఇక్కడ మళ్ళీ రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, నేను ఫస్ట్ అది డ్రా చేశాను, డ్రా చేసి నేను ఇప్పుడు చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ టు, okay, that is z. So this is r axis, this is y axis. Okay, that is y axis. సో ఇక్కడ మనం కనుక చూస్తే కనుక, జాగ్రత్తగా చూస్తే కనుక, ఇంతకు ముందు యాక్సిస్ ఇవన్నీ ఏం చేంజ్ లేదు, కాకపోతే మనకి వాటి వాల్యూస్ చేంజ్ అయ్యింది. ఎందుకు చేంజ్ అయినాయి అంటే ఇక్కడ సిలిండర్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చేంజ్ అయింది. ఓకే, సిలిండర్లో సర్కిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో అక్కడ నేను ఐ విల్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ మై చేంజ్ ఇన్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్స్. ఓకే, సో వీటిని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై యాంగిల్. ఓకే, అంటే బేస్ లో డ్రా చేస్తే, ఓకే, ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, బెస్ట్ నేను ఇలా కాకుండా ఇంకోలా చూపిస్తాను. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ నెక్స్ట్ పేజ్. సో మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కనుక ఈసారి బేస్ ఇక్కడ ఉంది. సో what should I do? So this is z axis. I should not draw it like this. కొంచెం ఓవెల్ షేప్ లో గీద్దాం. ఓవెల్ షేప్ లో గీస్తే అది మీకు రైట్, ఓవెల్ షేప్ లో గీస్తే అది కొంచెం డిఫరెంట్ గా వస్తుంది, డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది. రైట్, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కేస్. సో వీటిని నేను ఇలా డ్రా చేశాను కాబట్టి, సో ఇది నాకు ఫై అనేది వస్తుంది, ఇది నాకు ఆర్ అనేది వస్తుంది, అండ్ ఫైనల్ గా ఇది నాకు జెడ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ పార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, దిస్ ఈస్ మై జెడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై జెడ్. ఓకే, సో ఇంతకు ముందు ఉన్న దాన్ని నేను ఇట్లా కన్వర్ట్ చేశాను. ఒక ఆరిజిన్ దగ్గర అది డ్రా చేసుకున్నాను, సిలిండర్ డ్రా చేశాను, సిలిండర్ డ్రా చేసేసి హైట్ జెడ్ అయింది, ఇది అయింది. సో దీని ప్రకారం తీసుకుంటే ఎక్స్ వై జెడ్ అని తీసుకుంటే, సో ఎక్స్ ఆర్ అయింది, వై ఇక్కడ నేను 5 యాంగిల్ తీసుకుంటాను, ఎజ్మత్ యాంగిల్ అంటాం దీన్ని. సో దీన్ని జెడ్ కింద తీసుకుంటాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రేడియస్, దిస్ ఈజ్ అజ్మత్ యాంగిల్ or azimuthal angle, this is height, okay, this is height. అయితే దీనికి ఏం సార్, ఏం యూజ్ దీనివల్ల? నేను సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్ నేర్చుకుంటే నాకు ఏం యూజ్ అనేది చూద్దాం ఒకసారి. మనం ఒక సర్ఫేస్ ఇలా తీసుకున్నాం, ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర ఒక ప్లేట్, ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీ సోలార్ ప్యానెల్ తీసుకున్నాం. సోలార్ ప్యానెల్ తీసుకుని మీరు ఏం చేశారంటే దీని మీద ఇట్లా పెట్టారు. ఓకే, అంటే ఇది ఎర్త్ సర్ఫేస్, ఇది సన్. ఓకే, సో ఎజ్మత్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి? ఎజ్మత్ యాంగిల్ అంటే రైట్, మనం ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేస్తాము, ఇది మూవ్ అవుతా ఉంటుంది, ఎర్త్ మూవ్ అవుతా ఉంటుంది. ఎర్త్ మూవ్ అవుతా ఉంటే ఏం చేస్తాము, ఎర్త్ మూవ్ అవుతా ఉంటే ఈ ప్యానెల్ కి డైరెక్షన్ మనకి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో సన్ ప్యానెల్ ఇలా ఉంది, సన్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఉంది, సో ఒకసారి ఇలా పడింది,
సో ఎర్త్ మూవ్ అయింది. ఎర్త్ మూవ్ అయిందంటే ఏమైంది? ఇట్లా వెళ్ళింది. ఇదేమో ఇక్కడే ఉంది పొజిషన్. ఇలా పడుతుంది. ఓకే. డైరెక్షన్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? మనం ఏం చేస్తామంటే ప్యానెల్‌ని మళ్ళా సన్ డైరెక్షన్‌లోకి తిప్పుతాం. ఓకే. బ్యాక్ తిప్పుతాం. ఓకే. దీన్ని ఏదో అంటాం మనం. ఏమంటాం? ఎంపీపీటీ అల్గారిథం అంటాం. మాక్సిమం పవర్ పాయింట్ ట్రాకింగ్ అల్గారిథం అంటాం. మాక్సిమం పవర్ పాయింట్ ట్రాకింగ్ అంటాం. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే. ఏం చేస్తది అంటే మనకి ఆ యాంగిల్ అనేది చేంజ్ అవుతా ఉంటది. సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్-వై-జెడ్ యాక్సిస్ తీసుకోలేను. ఎక్స్-వై-జెడ్ యాక్సిస్ ఎందుకు తీసుకోలేను? ఎక్స్-వై-జెడ్ యాక్సిస్ ఎందుకు తీసుకోలేనంటే ఇక్కడ ఉండడానికి నాకు ప్లేన్ వ్యూ చూసినప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఫ్లాట్ గానే కనిపిస్తది. ఇప్పుడు నేను ఫర్ సపోజ్ ఒక సోలార్ ప్యానెల్ గ్రౌండ్‌లో నుంచునున్నాను. సోలార్ ప్యానెల్స్ ఉన్నాయి నా చుట్టూను. ఉంటే ఫ్లాట్ గానే ఉంటది. సర్ఫేస్ అంతా ఫ్లాట్ గానే ఉంటది. రైట్? బట్ ఏదైతే నాకు బయట నేను ఔట్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఆ యాంగిల్ అనేది నాకు డిఫరెంట్ వస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఎక్స్-వై-జెడ్ యాక్సిస్ తీసుకుంటే గనక నాకు ఇది పని చేయదు. ఓకే. ఐ కెనాట్ ఐ కెనాట్ డిటర్మైన్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ హావ్ టు రొటేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సన్. ఓకే. సో అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒక డిఫరెంట్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ కావాలి. ఒక డిఫరెంట్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ నాకు అవసరం. సో అలాంటి డిఫరెంట్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ నాకు సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఇది మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ సపోజ్ ఒక మోటార్ మిషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. మిషన్ తీసుకుంటే ఎట్లా ఉంటది? ఓకే. మిషన్ తీసుకుంటే ఈ రకంగా మోటార్ తీసుకుంటే ఏమైతుంది? మోటార్ షాఫ్ట్ ఉంటది ఇట్లాగా. సో మోటార్ షాఫ్ట్ ఉంటే గనక ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ లైక్ దిస్. కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. రైట్? సో ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్. రైట్? ఇట్స్ డైరెక్షన్, రొటేషనల్ డైరెక్షన్ వి హావ్ టు కన్సిడర్. ఓకే. సో ఇలాంటివన్నీ గూడా మనకి చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇలాంటి కేసెస్‌లో మనం ఏం చేస్తున్నాము? అగైన్ వి హావ్ టు కన్సిడర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఓకే. అది ఈ కేస్‌లో అవ్వచ్చు. మేబీ కన్సిడర్ ఇట్ యాస్ ఎ ఎర్త్ అండ్ సన్ సిస్టమ్ ఆర్ మేబీ ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాస్ ఎ సంథింగ్ లైక్ యువర్ రోటార్ ఆఫ్ ఎ మోటార్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ సచ్ కేసెస్ వి హావ్ టు కన్సిడర్ ఎ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే. సో ఆ కేసెస్‌లో నాకు ఈ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనేది అవసరం అవుతుంది. ఓకే. సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనేది అవసరం అవుతుంది. ఇక్కడ నేను సన్ అండ్ ఎర్త్ చెప్పాను ఈజీగా అర్థమవుతదనేసి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద మోటార్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సిమిలర్ ఎ ప్లానెటరీ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ ప్లానెటరీ సిస్టమ్. ఈవెన్ ఎ మోటార్ ఈస్ ఆల్సో ఎ ప్లానెటరీ సిస్టమ్. ఓకే. వేర్ యూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. ఓకే. ఎర్త్ ఏంటి ఆటోమేటిక్‌గా తిరుగుతా ఉంటది. ఓకే. ఎర్త్ అనేది సన్ చుట్టూ దాని గురుత్వాకర్షణ శక్తి ద్వారా మాగ్నెటిక్ సిస్టమ్ ద్వారా ఏదైతే మనకేదైతే ఉందో డ్యూ టు థాట్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ అరౌండ్ ది సన్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్. ఓకే. అలాగే ఇక్కడ కూడా మాగ్నెటిజమే. ఈవెన్ మోటార్‌లో రోటార్ తిరుగుతుందంటే కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ మాగ్నెటిక్ సిస్టమ్ థాట్ వి ఆర్ క్రియేటింగ్ విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ థాట్ మోటార్ టు రొటేట్ ఇన్ వన్ పర్టిక్యులర్ డైరెక్షన్. Okay. Either it is a generator or it is a motor, it is also the same magnetic principle where how our solar system is working in the similar fashion. This is also working, right? ఏదేదో చెప్తున్నారు సారు. సో అని అనుకోవద్దు. బేసిక్‌గా మోటార్ ఆర్ వాటెవర్ ద థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ ఫాలోస్ పర్టిక్యులర్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్. సో ఈ కేసెస్‌లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనేది అవసరం అవుతుంది. Okay, so that is the reason we have to discuss this particular type of cylindrical coordinate system. Similarly, spherical coordinate system is also required. So cylindrical coordinate system ఒకటి స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. రైట్? సో బేస్ వెక్టర్ ఏమవుతుంది? సో ద బేస్ వెక్టర్ is let me take it as one particular vector, that is PR bar, AR bar, P5 A5 bar plus PZ AZ bar. Okay, PZ AZ bar. Okay, so ఇక్కడ నేను లెంత్ DL తీసుకుంటే గనక DL బార్ తీసుకుంటే గనక ఓకే the differential length vector of a cylindrical coordinate system. Okay, differential length in a cylindrical coordinate system. Okay, so that is simply dr is dr bar, ar bar, this is okay. d5 bar is in the form of dr into d5 a5 bar, and z is z dz bar az bar, dz az పైన బార్
Okay, this is A, this is dr, AR bar, R into D5, A5 bar plus DZ, AZ bar. Okay, so differential length, if I consider the modulus of this is dr whole square plus R into D5 whole square plus DZ whole square. Okay, so that is the case with DL bar. Okay, differential surface. సో ఇక్కడ మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ అనేది మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేయాలి, రైట్? సో ఇక్కడ ఒకసారి ఇదే చూద్దాం. ఒకసారి చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. ఇది ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ అసలు ఇది R into D5 బార్ ఎలా వచ్చింది అనేది చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, R into D5 బార్ ఎలా వచ్చింది అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ బేసిక్ గా మనకి ఈ కేసు తీసుకుంటే కనుక, ప్రీవియస్ తీసుకుంటే కనుక, సో ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా x తీసుకుంటే కనుక x అనేది dr బార్ ఇక్కడ సరిపోయింది. ఓకే, x is in the direction of r, x is in direction of r, so dx అంటే దాని ప్లేస్ లో dr రాసుకోవచ్చు, ఆ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అలాగే z తీసుకుంటే కనుక z డైరెక్షన్ లోనే ఉంది, dz తీసుకుంటే dz వచ్చింది ఆటోమేటిక్. ఓకే, ఈ రెండింటికి ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ చూడండి x z, ఈ రెండింటికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఈ రెండింటికి ఏం ప్రాబ్లం. అయితే నేను ఎక్కడైతే ఈ యాంగిల్ తీసుకుంటాను, యాంగిల్ తీసుకుంటే ఏమైంది చూద్దాం ఒకసారి. సో దిస్ ఇస్ యాంగిల్ phi and this is direction r, this direction is r. ఓకే, సో ఇలా తీసుకున్నాను. ఆ కింద పార్ట్ నేను కన్సిడర్ చేశాను. సో ఇందులో ఈ యాంగిల్లో చిన్న పార్ట్, ఓకే, యాంగిల్లో చిన్న పార్ట్ అది ఎలా ఉంటుంది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఓకే, ఆ యాంగిల్లో కొంచెం పెద్దగా డ్రా చేస్తున్నాను నేను. ఈ యాంగిల్లో చిన్న పార్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ phi యాంగిల్, దిస్ యాంగిల్ ఇస్ phi యాంగిల్. ఓకే, దట్ యాంగిల్ ఇస్ phi యాంగిల్. సో it is at r distance, dr distance. Okay, it is dr distance at d5 bar. Okay, r distance d5 bar లో r అంటే స్మాల్ r తీసుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. I can consider it as small r. Let me erase this. I'll consider it as r distance with small part, that is d5. Okay, the small part I am considering in that particular axis. ఏదైతే మనకి కింద phi and r x axis ఏదైతే r axis ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఒక చిన్న పార్ట్ r into d5 బార్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ గాట్ దట్ y ఉంటే కనుక y ప్లేస్ లో నేను ఇక్కడ d5 తీసుకున్నాను. సో ఫైనల్ గా r d5 నాకు y ప్లేస్ r d5 వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యాంగిల్ which is considered a small part, which is considered at a distance of r and taken on the angle d5 bar. Okay, సార్ మళ్ళీ రిపీట్. ఓకే, సరే ఇంకొకలాగా ట్రై చేస్తాను, ఇంకొకలాగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో కింద సర్కిల్ ఉంది కదా. ఓకే, కింద సర్కిల్ డ్రా చేస్తాను, అంతా డ్రా చేయట్లేదు. ఓకే, ఇది మనకి ఆర్ యాక్సిస్ కదా, ఇది మనకి వై యాక్సిస్ అనుకోవచ్చు, ఇది జెడ్ యాక్సిస్ అనుకోవచ్చు, ఆర్ యాక్సిస్ ఆర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకున్నాను, ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఏదైతే ఉందో ఇది నాకు యాంగిల్ d5 అనుకుంటున్నాను. ఓకే, phi అనుకుంటున్నాను, phi యాంగిల్, సారీ phi యాంగిల్ అని అనుకుంటున్నాను. కన్సిడర్ ఇట్ ఇస్ ఎ phi యాంగిల్. ఓకే, యాంగిల్ phi. ఓకే, సో ఇది r వస్తుంది ఇక్కడ. కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ r డిస్టెన్స్, రేడియస్ ఇస్ r. ఓకే, రేడియస్ r. సో దాన్ని ఎలా డ్రా చేయొచ్చు అంటే this is r distance and this is angle phi angle. r distance phi angle అనేది తీసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే దాన్ని ఎలాంగ్ ఇక్కడ స్ట్రైట్ గా, దీనికి స్ట్రైట్ గా ఇక్కడ ఒక చిన్న పార్ట్, ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. x లో చిన్న ఎలిమెంట్ ఏమవుద్ది, dx అవుద్ది. అదే phi లో చిన్న ఎలిమెంట్ ఏమవుద్ది, d5 అవుతుంది.
ఎక్స్లో చిన్న పార్ట్ అంటే డిఎక్స్ అవుద్ది, ఫైలో చిన్న పార్ట్ అంటే డి5 అవుతుంది. ఓకే, ఆ చిన్న పార్ట్ కన్సిడర్ చేశాను, డి5 అనే పార్ట్ కన్సిడర్ చేశాను. ఓకే, ఆ చిన్న పార్ట్ డి5. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? ఆర్. ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత? ఆర్ అది. ఓకే, సో ఒకవేళ దాన్ని నేను ఎక్స్ ఈ వై డైరెక్షన్ అంటే ఈ పార్ట్ని నేను ఇలా రొటేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి దీని మీదకి తీసుకొచ్చాను, వై యాక్సిస్ మీదకి తీసుకొచ్చాను. ఓకే, వై యాక్సిస్ మీదకి అంటే రొటేట్ చేశాను, ఒక రకంగా ఈ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేశాను. ఇక్కడ చిన్న పార్ట్ కన్సిడర్ చేశాను, ఆ చిన్న పార్ట్ని రొటేట్ చేసుకుంటూ తీసుకొచ్చి వై యాక్సిస్ మీద తీసుకొచ్చాను. ఓకే, వై యాక్సిస్ మీద తీసుకొస్తే అంటే సింప్లీ ఐఎమ్ రొటేటింగ్, ఐఎమ్ కన్సిడర్డ్ ఎ స్మాల్ పార్ట్ అండ్ ఐ రొటేటెడ్ దాట్ ఇన్ అలాంగ్ విత్ మై వై యాక్సిస్. ఓకే, టువర్డ్స్ వై యాక్సిస్. సో అప్పుడు ఏమైంది? ఆ పార్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ D5 పార్ట్. ఓకే, D5 పార్ట్. బట్ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? R. ఓకే, ఆ టోటల్ డిస్టెన్స్ R. సో ఇప్పుడు నేను y రాయాలనుకో, y రాయాలంటే దిస్ డిస్టెన్స్ R ఇంటూ దిస్ స్మాల్ ఎలిమెంట్ D5. సో R ఇంటూ D5. సో y ఎలిమెంట్ రాయాలి అంటే రేడియస్ ఇంటూ దట్ స్మాల్ ఎలిమెంట్ D5. ఈ D5 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? యాంగిల్లో ఒక చిన్న పార్ట్ కన్సిడర్ చేసి దాన్ని నేను టువర్డ్స్ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ నేను దాన్ని మూవ్ చేసి y యాక్సిస్ మీదకి వచ్చేటట్టుగా తీసుకున్నాను. దాన్ని y యాక్సిస్ మీదకి వచ్చేటట్టుగా ఆ పార్ట్ని తీసుకున్నాను. సో y యాక్సిస్ నేను మామూలుగా మనం ఏదైతే రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్లో y యాక్సిస్ అనుకుంటున్నామో ఆ y యాక్సిస్ కాస్త ఇక్కడ r ఇంటూ D5 కింద చేంజ్ అవుతుంది. r ఇంటూ D5 కింద చేంజ్ అవుతుంది. అది ఎలా వచ్చింది? The D5 part along the y axis at a distance of r is given as r into D5. R into D5. Okay, this is how that particular thing is been came. Okay, so r రకంగా నేను r into D5 అనేది ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. ఓకే, ఏదైతే నేను 5 యాంగిల్ తీసుకుంటానో y యాక్సిస్ తీసుకుంటానో ఇంతకు ముందు ఇక్కడ dx ax dy ay dz az ఉందో dx ప్లేస్ లో dr రాశాను, dy ప్లేస్ లో r ఇంటూ d5 రాశాను, dz ప్లేస్ లో dz రాశాను. ఓకే, సో ఇది డిఫరెన్షియల్ లెంత్ ఇన్ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఏమవుతుంది? డిఫరెన్షియల్ లెంత్ ఇన్ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. సో ఫైనల్ గా dl బార్ ఏమవుతుంది? రూట్ ఆఫ్ dr స్క్వేర్ ప్లస్ r ఇంటూ d5 స్క్వేర్ ప్లస్ dz స్క్వేర్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ ఎవ్రీవన్. అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఓకే ఫర్ ఎవ్రీవన్? కెన్ యూ కన్ఫర్మ్ దట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్? ఇస్ ఇట్ ఓకే? చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి, మైక్ ఆన్ చేయొద్దు. Is it okay? P and point, sir. ఇక్కడ పాయింట్ అంటే కన్సిడర్ దట్ P is a point. ఓకే, P is a point in a cylindrical coordinate system. ఇంతకు ముందు మనం P అనే పాయింట్ కన్సిడర్ చేయలేదు, OP అనే పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తాం. నో ప్రాబ్లం. ఓకే, కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ a OP or maybe any point in a coordinate system, in a particular coordinate system. Okay, always P is a point in a coordinate system. Consider that P is a point in a coordinate system. Okay, so దానికి ఒక ఈక్వేషన్ రాస్తే ఈ రకంగా వచ్చింది. So conversions are we'll see that in the coming up classes. ఈజీగా మీరు చేయొచ్చు, మీరు రాయొచ్చు, దీనికి ట్రై చేస్తే రాయొచ్చు, ట్రై చేయకపోతే రాయలేదు. ఎవరైనా చెప్తారా? డిఎస్ బార్ చెప్తారా ఎవరైనా? కెన్ ఎనీవన్ ట్రై హౌ దిస్ డిఎస్ బార్ కెన్ బి కమ్ అప్ విత్? ఎవరైనా ఒక్కళ్ళు చెప్తే నిజంగా ఐ విల్ బి హ్యాపీ. ఇప్పుడు మనం రాసాము, డిఎల్ బార్ రాసాము, ఒకసారి మళ్ళీ రాస్తాను నెక్స్ట్ పేజ్లో. ఏమైంది ఇక్కడ? దాని తర్వాత వచ్చింది, ఇక్కడ దీని తర్వాత రావాలి. సో డిఎల్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ బార్ డిఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ డి5 ఏ5 బార్ ప్లస్
dz az బార్ ఇది వచ్చింది. నాకు ds బార్ కావాలి ఇన్ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఇది ar బార్ ఇలాగే ఉంటుంది, ఇది కూడా a5 బార్ ఇలాగే ఉంటుంది, a5 బార్ ఇలాగే ఉంటుంది, az బార్ ఇట్లానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పాలి. d5 dz, ఇక్కడ ఇక్కడ d5 dz ar బార్, d5 dz d5 dz చెప్పండి. r ఇంటూ d5 dz, రైట్, r ఇంటూ d5 dz. సో ఇక్కడ మనకి ఏఆర్ రాస్తున్నాం కదా, సో ఏఆర్ రాస్తున్నాం కాబట్టి మిగిలిన రెండు చోట్ల నుంచి ఇవి రెండు తీసుకురండి, ఈ రెండు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాయండి. అంతే. ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ మైక్, ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ మైక్, ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ మైక్. సో ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో వదిలేసి మిగిలిన దగ్గర నుంచి రెండింటి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాయండి, డిఆర్ డిజెడ్. ఓకే, ఇది రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ జెడ్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, జెడ్ రాసేటప్పుడు మిగిలిన రెండు చోట్ల నుంచి తీసుకొచ్చి డిఆర్ ఆర్ డి5. ఓకే, మిగిలిన రెండు చోట్ల నుంచి తీసుకొచ్చి అక్కడ రాయండి, అంతే, సింపుల్. వాట్ హ్యాపెండ్? హలో, సారీ మైక్ ఆన్ లో ఉంది, చూసుకునే పరిస్థితుల్లో లేరు ఎవరు. లెట్ మీ post, you can post that into the chat box. If you want to tell the answer, you just post that into the chat box. So the participants don't give the answers by switching on your mic. You can tell that into the mic, into the chat box. Whatever that you want to say, you can say that into the chat box. Where is that? సో మీకు ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే ఫోటో తీసి కూడా మీరు పంపించవచ్చు. మీరు ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెల్ ది ఆన్సర్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ పోస్ట్ దట్ ఇంటూ ద చాట్ బాక్స్. సో r into d5 dz ax bar, that is dx dz a5 bar and dr r d5 bar. ఓకే, సో అక్కడ ఏదైతే లేదో అది రాసుకోవడం అంతే. అక్కడ సింపుల్ గా నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. జస్ట్ వాట్ ఎవర్ దట్ ar bar is there, dr bar is in r into d5 dz, that is right. dr dz, right, and r into dr into r into d5. okay, so అక్కడ లేనిది ఏంటో అది రాశాను అంతే, సింపుల్. okay, you can write that answer. yes, so ds bar is equal to r into d5 dz. okay, so దీన్ని నేను రాస్తే కనుక ds bar is equal to r into d5 dz ar bar. సో ఇదేంటిది, this is surface in ds bar. okay, the surface along ds bar. okay, r axis across this surface. so this will be dr dz a5 bar. okay, this is ds5 bar. okay, and this particular part is r into dr d5 az bar, right, az bar. okay, so this is ds z bar. okay, this is ds z bar. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, డి వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, సింపుల్ గా మొత్తం అన్ని మల్టిప్లై చేయడం అంతే. r into d5 and dz, that's it. r into dr d5 dz, that is your volume. సో సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో మనం ఒకవేళ రాస్తే గనక దీస్ ఆర్ ది values. okay, so these are the differential length, differential surface, and differential volume. in all these three in cylindrical coordinate system. all these three are in
cylindrical coordinate system. Okay, all these three are in cylindrical coordinate system. Okay, I hope up to this point it is okay. dr d phi, yes, right. dv is equal to dr somebody c2c8 has said that yes, it's into, no need to multiply that, it is in terms of dot product, consider it as in terms of dot product, don't write them in cross product. సో ఇక్కడ మనకి చాలా ఇంకా అక్కడ వరకు రాలేదు కాబట్టి మీరు రాసింది కరెక్ట్ అని నేను అన్ను. C8 2C8 క్రాస్ ప్రొడక్ట్ పెట్టద్దు, డాట్ ప్రొడక్టే పెట్టండి. ఎందుకనేది మనం వెన్ వి సీ ది డాట్ ప్రొడక్ట్ అండ్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో మీరు ఆల్రెడీ ఐ థింక్ మీకు రియాక్టివ్ పవర్ యాక్టివ్ పవర్ గురించి తెలుస్తుంది. సో యాక్టివ్ పవర్ అంటే మనకి యాక్టివ్ పవర్ అంటే cos5 ఉంటుంది. సో డాట్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ యువర్ యాక్టివ్ పవర్ అండ్ యువర్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ యువర్ రియాక్టివ్ పవర్. రియాక్టివ్ పవర్ లో సైన్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ది సైన్ ఆఫ్ ఎన్ యాంగిల్ cross product, when you consider the cos of an angle, it is dot product. Okay, so always these are in cross product only. Okay, cross product, sin product మనం ఏం కన్సిడర్ చేయట్లేదు, cross product లోనే ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేస్తాం. సో డోంట్ కన్సిడర్ దెమ్ ఇంటూ క్రాస్ డాట్లు, ఇవన్నీ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. సో సింపుల్ గా నేను అందుకనే ఏ డాట్ ఏమి పెట్టకుండా డైరెక్ట్ గా రాశాను. ఓకే, ఏమి డాట్లు ఏమి రాయలేదు. ఓకే, సో కన్సిడర్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హావ్ నాట్ యూజ్డ్ ఎనీ డాట్స్ అండ్ క్రాస్, బికాస్ ఇంకా అక్కడ వరకు రాలేదు కాబట్టి నేను కన్సిడర్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ వరకు మనం చూసాము. సో ఇంకొకటి కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఉంది, బట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ టూ మచ్. ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువ డిస్కస్ చేసాము. మేబీ ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ వస్తాయి. సో ఈ పాయింట్ లో మనం ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెడదాం. ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెడితే కనుక స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది. స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూడొచ్చు. ఓకే, స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూడొచ్చు. మనం స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఎక్కడ చూస్తాం అనేది మళ్ళీ విల్ డిస్కస్ దాట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అది అర్థమై ఉంటుంది అందరికీ, ఎందుకు మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాము, సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నాం అనేది ఈ పాటిగా కొంత మనకి నాలెడ్జ్ వస్తుంది, అర్థమై ఉంటుంది. రైట్, సో ఇది కాకుండా ఎనీథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఐ కెన్ డూ? సార్ ఒకసారి వాల్యూమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కదా. ఓకే,